ఏదైతే నీకు ఇష్టమైంది నువ్వు చేసుకోవాలని నువ్వు ఎంత అనుకున్నా కూడా అది జరగదు. Whatever you desire, you want to accomplish, that will not take place in your life. జరగదు. ఎందుకంటే నువ్వు పలికిన మాటను నువ్వు నెరవేర్చకపోతే, నీ తండ్రి నెరవేర్చకపోయినా, మీ తాత నెరవేర్చకపోయినా, మీ ముత్తాతలు నెరవేర్చకపోయినా దాని యొక్క ఫలితం నువ్వు అనుభవించవలసిందే. If your grandparents, your forefathers are not able to keep up the word, they and then it has to come till you, and you also will have to face the problems. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటారా, చేసే ప్రతి తప్పు అది తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా, అది పెద్దదైనా చిన్నదైనా సరే, ప్రతి తప్పుకి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. Every sin, whether known or unknown, every sin, whether you know it or not know it, whether it's done deliberately or undeliberately, you have to face the consequences. అందుకే నేను తప్పు చేశాను అని పాత నిబంధన ఆ కాలంలో నేను తప్పు చేశాను అని అనరు, నేను పాపం చేశాను అని అంటారు. That's the reason they don't say I have committed a mistake. They say I have committed a sin. నేను పాపం చేశానని పలకడం జరుగుద్ది. They say I have sinned against the Lord. నిజంగా వాక్యం యొక్క ఆ గ్రహింపు నీకు ఉందనంటే, అయ్యో నేను తప్పు చేశానే అని అంటారు, అయ్యో నేను పాపం చేశానే అని అంటారు. If you have the proper understanding of the word of God, you will not say I've committed a mistake. Rather, you would say I've committed a blunder or sin. ఈ రోజు యూత్ పిల్లలతో చెప్తున్నా, Today I'm talking to all the youth. మీ ముత్తాతలది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేయండి. You should break that ancestral curse that is coming from generations. మీ మాట మీ తండ్రులు వింటే మీ తండ్రులకు చెప్పి మీరు అందరూ కూర్చుని బ్రేక్ చేసుకోండి. If you come to know that even your father has got the same type, you both sit together and break it together. అదే నువ్వు ఇచ్చిన మాటను నువ్వు నిలబెట్టుకున్నావంటే నువ్వు ఏమి కోరుకుంటావో అది తప్పక జరుగుతుంది. But the best part is this: if you give a word and keep up your word, then whatever you desire and ask, it will come to pass in your life. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక తప్పు చేసావు అనుకో, మరి తప్పు చేశాను కదా నాకు రావాలి కదా ఎందుకు రాలేదు అన్న ప్రశ్న ఎప్పుడు వేసుకోవద్దు. దొంగ వలే వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Never forget, the problem will come in the form of a thief. You would say I have not committed any mistake, but why am I facing this problem? కదా, ఎందుకంటే దొంగ వలే వచ్చేటటువంటి ఆ పనిష్మెంట్ కన్నా దొరలా తప్పు ఒప్పుకొని ఆ పనిష్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవడమే చాలా గొప్ప విశేషం. The great thing is to accept the sin and forsake it, rather than waiting for the punishment which will come all of a sudden like a thief and cause the calamity. అంటే దొంగ వలే వచ్చే పనిష్మెంట్ ఎట్లా ఉంటదంటే, నువ్వు తప్పించుకోవాలని కూడా నువ్వు తప్పించుకోలేవు. You cannot escape the punishment because it will come all of a sudden like a thief. అది తెలుసుకోవాలని తెలుసుకోవడానికి నీ హృదయం అంగీకరించదు. Even if you wanted to know what punishment, you cannot, because your heart will not comprehend or understand. కదా, అంటే నీకు నీ థాట్స్ కి వార్ జరుగుతుంది. There's a fight that's happening between you and your thoughts. నీ శరీరానికి నీ ఆలోచనకి వార్ జరుగుతుంది. There's a fight between your flesh and your thoughts. ఎవరు గెలుస్తారు? Who do you think will win? నీ శరీరం గెలుస్తుందా, నీ థాట్స్ గెలుస్తుందా? Will your flesh win or your thoughts will win? కదా, అది చెక్ చేసుకోండి. You need to check that. ఎక్కడ సత్యం ఉంటే ఆ సత్యం జయం పొందుకుంటది అంతే. Wherever there is truth, for sure there will be victory. వెయిట్ చేస్తా. I will wait. ఒక్కొక్కసారి అసత్యం కూడా గెలవచ్చేమో. There would be times when even falsehood or lies will gain victory. అది కూడా నేను గ్రహించగలుగుతా. But even that I will be comprehending. సత్యంతో గెలిచారా అసత్యంతో గెలిచారా అన్నది. But I will discern if they won with the truth or if they won with their lies. ఎందుకంటే కొన్ని సమయంలో మనకి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా, మన మంచితనమే ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయని చాలా మంది అనుకుని ఉండొచ్చు. Many people will be thinking that it's our goodness that has caused the problem to us. ఉండొచ్చేమో, కానీ మంచితనమే నేను కాపాడేది. But the truth is, it's only the goodness that's going to save you for a longer run. నిజమే, మన మంచితనాన్ని కూడా అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకునే మనుషులు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. It is true, there are many people who take undue advantages of a goodness. కానీ మంచి గెలుస్తుంది. But for sure, goodness will always prevail. మంచి అంటే దేవుడు. Goodness means God. మంచి అంటే మేలు. Good means it's always up. మంచి అంటే జీవము. Good means life. మంచి దాని మీద దృష్టి పెట్టాం కాబట్టి ఆయన యొక్క మహిమ నీ మీదకి వచ్చి ఉంటుంది. Since you put your trust on goodness, his glory will rest upon you. మరి దావీదు జీవితంలో జరిగిన షిమీ శపించడం జరిగింది, అది మంచం మేలా? But what did Shimei do? Did he not curse David? Was it a good thing or a bad thing? Is it a good thing or a evil thing? చూడటానికి చెడు. But to see, it's an evil thing, it's a bad thing. కానీ దావీదు మీద దేవుని యొక్క మహిమ ఉంది కాబట్టి దావీదు ఆ సిట్యుయేషన్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు? But there was goodness prevailing on David. So how did he receive that difficult situation? ఆ మహిమ అతని మీద ఉంది కాబట్టి నా దేవుడు చిత్తం లేని అతను మాట్లాడలేడని పలికాడు.
Because the goodness of God was resting and the glory of God was resting upon David, David was boldly able to say, బయట మనుషులు without God's will, he మాట్లాడొచ్చు. cannot speak. Outsiders can speak. మరి వాక్యం చెప్తుంది కదా ఇలాగని, కాబట్టి మనం ఏం చేసినా కూడా దేవుడి చిత్తం లేదో మనం చేయట్లేదు కదా. దేవుడి చిత్తం వల్లే మనం వాళ్ళ మీద ఇలా మాట్లాడుతున్నాం, దేవుడి చిత్తం వల్లే మనం వాళ్ళని టార్చర్ చేస్తున్నాం, దేవుడి చిత్తం వల్లే కూడా ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నామన్న సాతాను యొక్క తెలివితేటలతో ఉన్న మనుషులు కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. There are many people who have the wisdom that comes from the devil will say, I spoke, I hit, I did this thing. It was pure will of God. That's the reason I was able to do all these things. అది పలికేది కూడా మంచా చెడా? Even speaking like that, is it good or evil? చెడు. It is evil. Speaking like that also is evil. అంటే నువ్వు దీనికే నియమింపబడ్డావు. That means you have been called unto this. నువ్వు దేనికి నియమింపబడ్డావు? And what are you chosen for? మర్మరింగ్ గ్రంబ్లింగ్ చేయడానికి You నియమింపబడ్డావు. are chosen to only complain and నింద murmur and వేయడానికి grumble. నియమింపబడ్డావు. You have been chosen to only blame భూమి others. మీద నిందలు పడతాయి, In this world there will be tribulations కానీ or నువ్వు నమ్మిన accusations. దేవుడు నిన్ను మాత్రం తలగా ఉంచుతారన్న Amen. అజ్ఞానం నీకు ఉందంటే నువ్వు ఎప్పుడు తలగానే ఉంటావు కానీ తోకగా ఉండవు. But if you have the proper knowledge of God, that God will always lift you up and keep you up, you will always be lifted up, ఒక not down. సబ్జెక్ట్ తెలియాలని నువ్వు రాక, Don't come to just learn a subject. సబ్జెక్ట్ ఎక్కడైనా తెలుస్తుంది You can learn a subject anywhere. కదా. ఏదైతే ఏంటి వాక్యం కదా, ఎవరు విన్నా కూడా నీకు సబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది. Whatever it is, you hear the word of God, you will say it's a కానీ subject. దేవుని యొక్క మహిమ అయితే నీ మీద ఉండదు. But the glory of God will not rest మహిమ upon you. ఉండదు, సబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది కాబట్టి. You will know the subject, but not the glory of God. మరి ఆయన యొక్క మహిమ ఉంది కాబట్టి దావీదు ఏ విధంగా ఆలోచించాడు అనేది మీరు చూశారు. And you saw, because the glory of God was resting upon David, the thinking of David was so fantastic. కానీ దావీదు ప్రతి విషయంలోనూ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు. But David, wherever he gave a word, whatever covenant he made with God, he was keeping and abiding by it. దావీదు ఎప్పుడు మాటలు మార్చలేదే. David did not twist his words or manipulate. మనుషులు మాటలు మారుస్తారు People change and twist their words. కదా. మనుషులు నచ్చినప్పుడు ఒకలాగా, నచ్చనప్పుడు ఒకలాగా మనుషులు మాటలు మారుస్తారు. People keep changing according to their own conveniences. కానీ దేవుడు ఎప్పుడు మాటలు మార్చరు. But God doesn't twist or మనుషులు change his words. మారుతారేమో, దేవుడు ఎప్పుడు మారరు. God will not change. People do change. దేవుడు మారనప్పుడు నేను మారనన్న డిసిషన్ నువ్వు తీసుకున్నా ఉంటే నీ జీవితం ఎప్పుడు మంచిగానే ఉంటుంది కానీ చెడుగా ఉండదు. When you also don't twist your word or go back behind your word, your life also will be very good. మరి దేవుడు దర్శించిన కాలము నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావా, ఎరిగి లేవా? Have you known the visitation of the Lord God in your life, or have you forgotten it? అంటే ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగుతుంది. And the people who love God, for sure they will have peace. దేవుడు దర్శించిన కాలము ఎరిగి ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు సమాధానం దొరుకుతుంది, గొడవలు ఉండవు. People who recognize God will always have peace. They will not have డిస్ప్యూట్స్ confusion. ఉండవు, There will not be disputes. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉండదు There will not be difference of opinion. కదా. అభిప్రాయం అన్నది నీకెట్లాగా అభిప్రాయం ఉంటుందో ఇంకొకరికి కూడా అభిప్రాయం ఉంటుంది. Everybody has their own set of opinions. కాబట్టి అభిప్రాయాన్ని నేను నమ్మను. Therefore, I don't believe in the opinions. నీ అభిప్రాయంలో సత్యం ఉందా? Now, is the truth prevailing in your opinions? నీ అభిప్రాయంలో దేవుడున్నారా? Is God there in your opinions? నీ అభిప్రాయంలో ఇద్దరితో సమాధాన పడేది ఉందా, ఇద్దరితో విడిపోయేది ఉందా? Is there reconciliation between two people, or you discord, or you causing discord between two people because of your opinions? ఆలోచించండి. Now you need to think about it. ఆదాము అవ్వలో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంది. There was a difference of opinion between Adam and Eve. ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు థాట్స్ ద్వారా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు. That's the reason they started thinking bad about their thoughts. మరి జీవించింది దేవుడితో, They lived with God. ఉన్నది దేవుడితో, They were spending time with నడిచింది God. దేవుడితో. They were walking with ఈ God. పండు తిన్న దినమున నువ్వు మరణిస్తావని చెప్పిన తర్వాత కూడా థాట్ కి ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చారు మరి? Why did they give a thought that to the fruit and they ate, when God clearly said that you will die the day you eat of this fruit? నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కాదు, నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను, నేను నా ఆలోచనకి ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చా? Now I'm asking this question to you, and you need to ask yourself, నీ why దృష్టిలో am నువ్వు I మంచోడివే. entertaining this thought? నీ దృష్టిలో నువ్వు మంచే, In your sight you will be good, కానీ దేవుడి దృష్టిలో అది మంచి కాకపోతే, but what if it is not right in the sight of దేవుడి God? దృష్టిలో కరెక్ట్ కాకపోతే If it is not right in the sight of ఎవరు God, నేర్పిస్తారు ఇవన్నీ? who will teach all these నీకు things? నచ్చినప్పుడు దేవుడు, నచ్చినప్పుడు దేవుడు కాదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నప్పుడు మరి ఎవరు నేర్పిస్తారు నీకు? When you say when it is good it's God, when it is bad it's not God, means who నీ is teaching these థాట్ things? నేర్పిస్తుంది It's నీకు. your thoughts that is teaching you this. యుద్ధం detestable things. అన్నది నీకు నీ ఆత్మకి యుద్ధం జరుగుతుంది The అక్కడ. fight is between your flesh and the spirit. మరి ఎవరు గెలుస్తున్నారు? Who's winning? నీ థాట్స్ గెలుస్తున్నాయా? Are your thoughts winning?
అంటే నీ ఆత్మకి పరిశుద్ధాత్మకి గొడవ జరుగుతుంది. That means there's a fight that's happening between your spirit and the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు నీకు మంచి చేయడానికి The Holy ఇష్టపడతాడు. Spirit wants to do only good to you. అశుద్ధాత్మ మంచి చేయదు. But the evil spirit is not like that. అందుకే నీ థాట్స్ లో రాంగ్ ఉంటది కానీ రైట్ ఉండదు. That's the reason your thoughts are always wrong and evil and మరి not right and దేవుడు correct. దర్శించు దినము, దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావంటే నువ్వు దేవునికి ఇష్టంగా జీవిస్తావు కదా. If you remember the visitation of the Lord God in your life, will you not lead a life acceptable to Him? నా ఇష్టంగా జీవించేస్తా, You would say, I would lead my own నా life. ఇష్టంగా ఆలోచించేస్తా, You say, I'll lead my own నా thoughts. ఇష్టంగా తీర్పు తీర్చేస్తా, I will judge on my own. ఎవరు ఏది చెప్పేస్తున్నా నేను నమ్మేస్తా, Whatever people say, I believe. ఏదైనా సరే నేను నమ్మేస్తా. I believe whatever people tell. కానీ నాకు దేవుడు అన్ని కార్యాలు చెయ్యాలి. But God should do things pertaining to me. మరి ఈ ఆలోచనలో మోసం లేదా? Is it not cheating? Is it not deceiving these thoughts? ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ వేసుకోండి. First, ask this question. ఈ 4 నీ జీవితంలో జరగకపోవడానికి కారణం ఏంటి? What are the reasons for these things not happening in your life? దేవుడికి ఇష్టమైన జీవితం నువ్వు జీవించినప్పుడు ఆయన నీతో మాట్లాడాలని అనుకోవడం కూడా చాలా పెద్ద తప్పు. ఈ లోకంలో నీకు మంచి చెడులు అంత జ్ఞాపకం నీకు ఉన్నప్పుడు నీ గురించి కూడా నువ్వు మంచి చేస్తున్నావా చెడు చేస్తున్నావా అనేది నీకు తెలియాలి. When you're not leading a life according to God, don't expect God to talk to you. And you do not know how to discern between good and evil in this world. కదా. మరి దేవుడు దర్శించిన కాలము అనేసరికి దేవుడికి ఇష్టమైన మనుషులు ఆయన గుర్తుపడతారని లేఖనం చెప్పింది. People can easily recognize, but only those people who can remember the visitation of the Lord. నెక్స్ట్, ఆయనే నీతో పాటు నడుస్తూ నీతో మాట్లాడతారు. Then He will walk with you and He will dwell with you. కదా. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నీకు బాగా అర్థమవుతుంది. You will know what you're doing. అప్పుడు నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి నీ హృదయము మండటం అన్నది జరుగుతుంది. Then you will hear the word and your hearts will burn within. కదా. దాని తర్వాతనే 3 కాపర్లు ఎంటర్ అవుతారు. After that only the 3 shepherds will enter. ఎందుకు ఎంటర్ అయ్యారు వాళ్ళు? Why did the 3 shepherds enter? వాళ్ళ ముగ్గురిని దేవుడు నాశనం చేయడం అనేది జరిగింది. Because God has already caused destruction to these 3 shepherds. మరి ఆ 3 కాపర్లు నీలో ఉన్నారా? But are these 3 shepherds there inside you? ఇప్పుడు తీసి చదవండి. జకరియా 11వ అధ్యాయము 8వ వచనం తీసి చదవండి. Zechariah chapter 11 verse 8. ఏలయనగా నేను వారి విషయమై సహనము లేనివాడును కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. We just now read Zechariah chapter 11 verse 8. I dismissed the 3 shepherds in 1 month. My soul loathed them and their soul also abhorred me. అంటే ఇక్కడ 3 పాయింట్లు తీసుకొచ్చాను. Here there are 3 points. కదా. ఏమన్నారంటే 1 నెలలో కాపరులో 3 నేను సంహరించాను. I dismissed the 3 shepherds in 1 month. అక్కడ కాపర్లనే కాదు, ఎవరైనా ఉండొచ్చు. It's not just shepherds, it can be anyone. ఎవరైనా ఉండొచ్చు. It can be anyone. ఎందుకు సంహరించడం జరిగింది? Why were they slain? Why they were dismissed? దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేయడము. Because they sinned against God. కదా. ఎవరికి కనపడని పాపాలు లోపల ఉంటాయి. అంటే సీక్రెట్ సిన్స్ అన్నమాట. రహస్యమైన పాపాల్లో వాళ్ళు పట్టుబడ్డారు. That means they had secret sins in their lives. అంటే వాళ్ళు ఏమి చేశారో అది చెప్పరు, కానీ వాళ్ళకి ఏమైందో అని వచ్చి చెప్తారు. They will not tell what they have been doing secretly, but they are quick to tell what is happening to them. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో వాళ్ళు చెప్పరు, ఎదుటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో వచ్చి చెప్తారు. They will not tell what they have spoken, what they have done, but they are very good in telling what others have done to them. ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి అసహ్యమైనది. All these are detestable in the sight of God. న్యాయము చేయట యెహోవా నాకు ఇష్టము అన్నప్పుడు, దేవుడికి న్యాయం చేయడమే ఇష్టం అన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పేది నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టయితేనే నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రాగలుగుతావు. God loves justice, and this is possible only when you also do the same thing, justice. Only then you can come to God. మరి దేవుడు ఒకరిని నాశనం చేయడం జరిగింది. Now, why is it that God had destroyed certain people? కదా. ఎన్నే ఎంబ్రే వారి విషయంలో జాగ్రత్త పడుడు అని అన్నారు. ఎందుకు చెప్పారు? Why was it told about Yane and Yambre that you need to be very careful? ఎందుకు? Why? నేను మంచి పనులు చేస్తుంటే వారు అడ్డుపడుతూ ఉన్నారు, వారు నేను సాతానికి అప్పగిస్తాను అని అంటాడు. Because Paul says Yane and Yambre has caused destruction to me, and I have handed them to Satan. మోషే కాలంలో కూడా జరిగింది. This was happened in the time of Moses. అలాగే పౌలు కాలంలో కూడా జరిగింది. Even in the time of Paul also this took మనుష్య place. కుమారుడు కాలంలో కూడా జరిగింది. Even during the time of the Son of Man it took place. మరి ఇంత కాలం జరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందా నీ జీవితంలో? Now is your life is still same? అలాగే జరుగుతుందా? Are you also like that? ఒకసారి ఆలోచించండి. Think about it.
అంటే ప్రతి కాలంలో ఇప్పుడు ఏమంటే నీ ఆలోచన నీ జీవితంలో దేవుడి కార్యం జరగనివ్వకుండా నీ ఆలోచన నీకు అడ్డుపడుతుంది. God is not able to bless you because your own thoughts are causing a stumbling block for God to bless you. అది నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయవలసిందే. But you need to recognize and realize about దాన్ని this. జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా దేవుడు కార్యాలు చెయ్యాలి అన్న పదము వాడటానికి కూడా నీకు ఉపయోగం ఉండదు, ఇన్వాలిడ్ అయిపోతూ You need ఉంటుంది. to realize and relate your life to that. But instead you say, why is God not doing things in my దేవుడు life? ఏదైనా చేయగలుగుతారు, God is capable of doing anything. దేన్నైనా Amen. God మార్చగలుగుతారు. can change any situation. ఎన్నో Amen. గొప్ప కార్యాలు అన్నవి జరిగాయి. And already many good things have happened in your నా life. కారు కొనుక్కున్నాను, నేను ఇల్లు కొనుక్కున్నాను, దాని మీద దృష్టి నేను పెట్టను ఎప్పుడు. I will never focus when people say, I bought a car, I bought a flat, and none of those things. కదా, దేవుడు నీ జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యం ఏంటంటే పాపం చేయకుండా నువ్వు జాగ్రత్త పడటము, అబద్ధం చెప్పకుండా జాగ్రత్త పడటము, ఎదుటి వాళ్ళు నీకు ద్రోహం చేసినా నువ్వు వారికి ద్రోహం చేయకుండా జాగ్రత్త పడటము, ఇవన్నీ కూడా దేవుడికి ఇష్టమైనవి. You know what God miracles have happened in your life? You have come out of your sinful life. You have stopped telling lies. Even if people accuse you and say wrong things about you, you are able to forgive them and go beyond. These are the things that is pleasing to God. ఇది రియలైజ్ అవ్వకుండా నేను దేవుడిని నమ్ముతున్నా, దేవుడు అంటేనే నాకు ఇష్టం, నేను దేవుడు సేవ చేస్తున్నా అని చెప్పుకుంటూ అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ డబ్బు వెనకాల పరిగెడుతూ పోర్నోగ్రఫీస్ చూస్తూ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చెయ్యాలి అని అనుకోవడం చాలా పెద్ద తప్పు. దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నారంటారు చూసారు, అది మహా పాపం. అది Many people say God is there with them. Many people say, God, why is he not doing miracles in my life? But at the same time, they say doing ministry, but they tell lies, they look into pornography, they do all detestable things, and then claim that God is there with them is something which is not right. మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? So what's happening here? ఫస్ట్ ఏం చేశారు వాళ్ళు? But what did they do? నేను వారి విషయమై సహనము లేని వాడుగా ఉన్నాను అన్నారు. అది మీకు తెలుసా? Do you know that Lord God has lost his patience towards them? నా పరిస్థితులు బాగోలేదు, నా ఆరోగ్యం చెడిపోయింది, నాకు సంతోషం లేదు, తలకాయ నొప్పి వచ్చేస్తుంది, ఏదో జరుగుతుంది నా జీవితంలో, నేను బ్రతుకుతానో లేదో నాకు తెలియట్లేదు అనే భయం ఉంటది. There will be a fear when life doesn't seem healthy, or life is not financially set, or so many troubles are facing. కానీ ఆ భయం ఎంతున్నా అసలు దేవుడికి నీ మీద సహనమే లేదు అన్న పదము వచ్చిందని అంటే ఒకసారి ఆలోచించు. Imagine when God is telling, I'm totally impatient towards you and your behavior, and at the same time you are having fear. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? You're having fear of your life and దేవుడు నీ future. పక్షము లేదు అని అర్థం. This means that God has not been on your side. He's gone away from you. నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచించి నేను దేవుడిని నమ్ముతున్నాను, నేను ఆయన నమ్ముతున్నా, నువ్వెన్నైనా చెప్పుకో. You can say, I believe in God, God is with me. You can claim. యువర్ ఒపీనియన్. That's basically your opinion. నీ ఒపీనియన్ అది. That's your thoughts and దేవుడి opinions. ఒపీనియన్ కాదు. It's not God's. ఇక్కడ దేవుడి ఒపీనియన్ ఏముంది? But what is God thinking about you? నేను ముగ్గురిని సంహరించాను అనేసారు. He says, I have slain the 3 shepherds. ఎందుకు తెలుసా? జకర్యాని టార్చర్ చేస్తారు వీళ్ళు. Because these people tormented Zechariah. చాలా టార్చర్ చేస్తారు. They tormented Zechariah like చాలా anything. దుఃఖ పెట్టేశారు. They grieved him a lot. నిందలు వేసేశారు. They blamed him and చేయని falsely తప్పు accused. వేసేశారు. They falsely accused him. వాళ్ళు పడిపోయి మిగతా వాళ్ళు తోసేశారని చెప్తారు. And they fell and they were blaming it on others. వాళ్ళు నాశనం అయిపోయి మిగతా వాళ్ళు నాశనం చేస్తారనేస్తారు. They were destroyed, but they were telling others for the reasons for the destruction. పశ్చాత్తాపం కూడా వాళ్ళకి లేదనంటే There was దేవుడు వారిని వదిలేశారు అని అర్థం. God has deserted them long ago because there's no repentance at all in them. దేవుణ్ణి చాలా తక్కువగా ఎప్పుడు చూడొద్దండి. Never ever underestimate or look down upon God. మతము కాదు. Above all, God is never a religion. నీకు కనిపించిన ఒక దైవానికి ఉన్న కనెక్షన్ ఇది. It's a connection between you and godliness. కళ్ళు మూసుకొని ఎవరెవరో వ్యక్తులను గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. When you close your eyes, you're able to remember the people. భర్త పక్కన పెట్టుకుని ఎవరినో గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. You keep your husband next to you and think of భార్యను somebody పక్కన else. పెట్టుకుని ఎవరెవరినో గుర్తు You తెచ్చుకుంటారు. keep your wife next to you and think of some other మరి woman. నిన్ను కాపాడే నీ దేవుని ఎందుకు గుర్తు తెచ్చుకో If నువ్వు? that's the case, why is it you're not able to remember the నాకు God who's అర్థం protecting you? కావట్లేదు ఇది. I don't understand basically. అక్కర్లేని విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటావు గానీ అదే నువ్వు దేవుని గుర్తుకు తెచ్చుకుని ఉంటే You're remembering all the vain and profane things, but instead of that, if you remember God, how good your life would have been. ఆ రహస్య పాపంలో నువ్వు ఉండవు కదా. You wouldn't have been in that secret ఆ sins. సంహరించిన ఆ సంహారకుడు స్థలంలో నువ్వు ఉండవు కదా. You wouldn't been in that place of the destroyer destroying you. కదా, నీ విషయమే దేవుడు సహనం లేకుండా ఉండరు కదా. God wouldn't have had that impatience towards you.
నాకు వాళ్ళ మీద నాకు సహనం లేదు, అయినా కూడా వాళ్ళు నన్ను ప్రేమించట్లేదు అని కూడా చెప్పేశారు God said impatient towards them. In fact, they also do not love me. That's what God said. కదా. దే ఆల్సో హేటెడ్ మీ టూ అని అన్నారు వాళ్ళు. Their soul also abhorred me. They వాళ్ళకు also hated నేనంటే me. ఇష్టం లేదు. They also hated me, says the Lord. నేను ఇష్టం అని ఉంటే దేవుడు దర్శించు కాలం వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుంటారు. If they would have loved God, they would have remembered the visitation of the Lord దేవుడు in their lives. దర్శించు కాలం వాళ్ళు గుర్తు They పెట్టుకుంటారు. would have remembered the visitation of the మరి Lord. అలా అనుకున్న యెహెజ్కేల్ 28th చాప్టర్ లో కూడా దేవుడితో సమానంగా ఎంచుకున్న ఆ సాతాను కూడా ఉన్నాడు. మరి ఎవరిని నమ్ముతావు నువ్వు? Now, whom are you believing? Even Satan from Ezekiel 28 verse 14 also was thinking that he was equal to God. నేను పంపిన పరిశుద్ధాత్మ కాకుండా వేరొక ఆత్మ కూడా ఉంది అని చెప్పారు. మరి దానికి ఏమంటావు? నీకు ఎలా తెలుసు? How do you know? Because there's another spirit also that's operating. టెస్ట్ ఎవ్రీ స్పిరిట్ అన్నారు. నీకు ఎలా తెలుసు ఎలా టెస్ట్ చేయాలన్నది? You need to test every spirit. How do you know whether you're testing or discerning? నీకు మనిషికి నచ్చితే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు, నచ్చకపోతే చెడ్డ వాళ్ళతో సమానంగా ఎంచుకునే నువ్వు ఏ ఆత్మ ఏదో ఎలా పరీక్షించగలుగుతావు, ఎలా చెప్పగలుగుతావు? If you like a person, you will say the person is good. You don't like a person, you start hating the person. How do you can discern between good and bad? ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద మంచిని చెడుగా, చెడుని మంచిగా ఆలోచిస్తున్నారు. దేవుని చూడకుండా దెయ్యాన్ని చూసి దేవుడు అని చెప్పుకునే మనస్తత్వం కలుగున ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు కూడా ఉన్నారని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? How can you remember? Because people are swapping the goodness into evil and evil into goodness. How can you discern and know? ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే దేవుణ్ణి ఆయాస పెట్టడం అంటే ఇదే. This is what is vexing God. కదా. నీ దేవుణ్ణి గుర్తుపట్టవు, కానీ దెయ్యం మాత్రం వచ్చి దేవుళ్ళ మాటలతో గుర్తుపడతావు. Now you don't recognize the voice of God, but when the devil comes and speaks to you, you say, "Yeah, God spoke to me." లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను మీకు ఒక పాయింట్. I told you about a point last week. ఈ విధంగా వాళ్ళకు అనుగుణంగా మాట్లాడుతూ, వాళ్ళకు అనుగుణంగా ప్రవచిస్తూ, వాళ్ళకి ఇంపైన మాటలతో ప్రవక్తలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలాంటి వారిని వాళ్ళు ఏర్పరచుకుంటారని వాక్యంలో చూపించాను. They have heaped the shepherds and pastors because they want to hear, their itchy ears want to hear these words, so they go towards that side. అంటే ఏమైంది? దేవుడు సంహరించడం, ఆత్మీయంగా చంపేశారు. That means God has destroyed them spiritually. అందులో మనుషులు ఉండొచ్చు, కాపర్లు ఉండొచ్చు. It can be the congregation or even the pastor. ఎవరైనా ఉండొచ్చు. It can be anybody. ఎవరైనా, ప్రవక్తలు కూడా ఉండొచ్చు, యాజకులు కూడా It ఉండొచ్చు. can be the prophets or the priests also. కదా. ఆ స్థలంలో నేనున్న పనిష్మెంట్ అంతే. If I were in that wrong place also, for sure I have to bear the punishment. ఎవరు ఇష్టపడతారు పనిష్మెంట్ కి? Who desires for punishment? కదా. అగ్నితో ఆడొద్దు. Never play with fire. దేవుడితో ఆడొద్దు. Never play with God who's a consuming ఎందుకంటే fire. సిలువ మీద లేరు కాబట్టి చెప్తున్నాను. Because he is no more to be found on the cross. ఇది గ్రహించలేదనుకోండి, But if you don't comprehend ఇది this, నువ్వు గ్రహించలేదనుకో, if you don't understand this, మనుషులైతే శకము ప్రజల్లా ఉంటారు. అదే శకము ప్రజలు ఎటువంటి వారిని ఎన్నుకుంటారు? ఇలా సంహరించబడిన కాపర్లని ఎన్నుకుని అక్కడ అబిమెలెకు దగ్గరికి వెళ్తారు. then the congregation will be like the people of the Shechem, and they will ordain a pastor like Abimelech, who's supposed to be a నీ slain shepherd in the sight of మనస్తత్వానికి God. కాపర్ నీకు దొరుకుతాడు. You will get a shepherd according to your thoughts and desires and your character. మంచి కాపరి కావాలని చెప్పుకుంటూ నువ్వు శకము ప్రజల్లాగా నువ్వు ఉన్నావు అనుకో, కపటంగా, అయినా కూడా నీకు మాత్రము అబిమెలెకే దొరుకుతారు, కానీ మంచి కాపరి యొక్క వాక్యం నీ బుర్రలోకి ఎక్కదు. You decide to have a good shepherd, but if your mindset is full of guile like the people of the Shechem, you will indeed get a king like Abimelech. That kind of shepherd will lead you. దేవుడు నిన్ను దర్శించు కాలము. Remember the day న్యూ of the visitation. టెస్టమెంట్ నుండే నేను తీసా. I spoke from Luke chapter 19 verse దేవుడు 44. నిన్ను దర్శించు కాలము. It's in English, it's 44, 43 in Telugu. అది గాని నువ్వు తెలుసుకొని ఉంటే, If you know and if you recognize and remember this, నువ్వు దేవుడికి ఇష్టమైన బారు. for sure you will be the person who's liked by God. బాధలోనూ నీకు సమాధానం దొరుకుద్ది. In grief, you will have so much of peace. కష్టంలోనూ నీకు సమాధానం In దొరుకుద్ది. difficulties, you'll have peace. ఎందుకంటే నీ హృదయంలో నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అన్న ఒక నమ్మకము, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నీకు ఉంటుంది. Because your confidence is deep rooted inside you, telling that God is there with you. దేవుడు మాత్రం ఉన్నారని ఒక నమ్మకం నీకు కలుగుతుంది. ఒక మనిషికి ఎటువంటి సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా మనుషుల్ని చూడకుండా, సిచ్యుయేషన్ చూడకుండా నాకు దేవుడు ఉన్నారని ఆ వ్యక్తి పలికి దాని మీదనే స్టిక్ అయి ఉన్నాడు అని అంటే దేవుడు దర్శించే కాలం అతనికి తెలుసుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి అలా నిలబడగలుగుతారు. No matter what you're going అప్పుడు through,
చూడండి ఎందుకు మారో సిట్యుయేషన్స్ నేను చూస్తా. No matter what situations or calamities or difficulties this person is going through, if he's got that confidence and speaks and put his trust on Lord and says, I know my God dwells in me, that means he has not forgotten the visitation of the Lord in his life. For sure, the situation will become favorable. Amen. దేవుడు దర్శించు కాలము తెలుసుకోలేదనుకోండి, But if you fail to recognize the దాని visitation of కింద the Lord, ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ నేను చదివించలేదు మీతో. I haven't just read out what things will happen. దేవుడు దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరుగకుండిన ఎడల అని చెప్పి తర్వాత వాళ్ళు ఏమేమి పరిస్థితులు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తారో అన్ని అందులో ఉన్నాయి. There are so many consequences to those people who have forgotten the visitation of the Lord in their lives. అవన్నీ కూడా ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా అవి జరగబోతాయో చెప్పడానికి ఈ పాయింట్స్ తీసింది నేను. These points have been spoken regarding the present and the future, what's going to come upon. లోకం ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో పెడతది. The world will always ప్రభావము. influence you. ప్రభావం అంటే ఏంటి తెలుసా You మీకు? know what's the meaning of the influence? ఓకే, కింద ఏదైనా మాడిపోయింది అనుకోండి అన్నం, If there is some burnt food, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? what do you think? ఎక్కడ మాడివాసన You మాడిపోయింది just- అంటారండ్రా. Will you not say something is burning in the kitchen or somewhere? టైర్ మాడిపోయింది అనుకో ఏమంటారు? What happens when the tire కాల్చేస్తారు. bursts? ఎక్కడో టైర్ కాలుస్తున్నారు అంటే ప్రతి స్మెల్ కి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది చూసారా? You're able to recognize the smell by what it burns. ఈ లోకంలో అదే స్మెల్ ఉంది. And in this world, there is a typical kind of smell. ఆ స్మెల్ ఏంటి తెలుసా? You know what's that smell? నువ్వు విన్న వాక్యము మంచి వాక్యం వింటావు, కానీ అది కుళ్ళిపోయినట్టు నీకు చూపిస్తూ ఉంటది. అది You will be hearing the good word, but you know how it will appear to you? It will appear as if you're Ante- smelling something which is stale. అందుకే నువ్వు ఆ స్మెల్ మీద దృష్టి పెడతావు కాబట్టి నీకు వాక్యం గుర్తుకు రాదు. The reason why you don't remember the word of God is because your focus is upon the stale smell which is making you to believe in it. ఓకే, ఇంకా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా. I'll make it more simplified. యాక్ట్స్ 23rd చాప్టర్ లో అక్కడ ఏముంది? What's there in Acts 23? అపోస్తలు పౌలు ఒక మాట అంటాడు, Apostle Paul says this. అయ్యలారా నేను దేవుని ఎడల మనుషుల ఎడల మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడే నేను నడుచుకున్నాను అని అంటాడు. In Acts chapter 23, he says that Paul says in verse 1, men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. ఈ రోజు వరకు కూడా దేవుని ఎడల అంటే దేవుని ఎడల ఉంటే మనుషుల ఎడల కూడా ఆ మనుషులు ఉంటారు. That means not just because before God, even before men, people are like that. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? I hope you understood. పౌలు ఏమన్నాడు అక్కడ? What is spoken by Paul in Acts chapter 23:1? నేటి వరకు కేవలము మంచి I have lived in all good chance before God until this day. దేవుని ఎదుట వాక్యం, దేవుడు వాక్యం మాట్లాడారు. స్మెల్ ఏంటి మరి? He spoke the word of God, but what is the smell? ఓకే, ఇప్పుడు స్మెల్ చెప్తాను విను. I'll tell you the smell when Paul said this word. ప్రధాన యాజకుడు అక్కడ కూర్చుని వాడు మూతి మీద కొట్టండి అని అంటారు, అది స్మెల్. And immediately the chief priest or high priest was sitting over there, strike him on the mouth. That is the stale smell I'm talking about. మారు మాట్లాడకుండా కొట్టేస్తారు, And immediately, without thinking, they will immediately strike అది Paul. స్మెల్. That is the influence of the smell. కానీ చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటి తెలుసా? But you know what many people do నన్ను blunder? కొడతావా, నీ చేతులు ఇరుకుపోవాలి, నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోవాలి, నువ్వు అలా అయిపోవాలి, నీ కుటుంబం ఇలా మాట్లాడతారు మనుషులు. Many people will get agitated and say, how dare you can say like that? How dare you can speak to me like this? You be destroyed, your family be destroyed, they say. కానీ అపోస్తలు పౌలు ఏమంటాడు? But what does Apostle Paul say? సున్నము కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టును అని అంటాడు. And it says, and Apostle Paul says, you Ante- whitewashed storm, let God strike you. అతడు స్మెల్ చూడల, But Paul did not focus on the smell. వాళ్ళు అన్యాయంగా కొట్టింది చూడల. He did not think about the way he was beaten for వాక్యం no ఎందుకు fault. నీకు గుర్తుకు రాలా? Why is it you're not able to remember నువ్వు the word? ప్రధాన యాజకుడు అయితే When ఫస్ట్ you are- ఏం చేయాలి? నువ్వు అక్కడ విమర్శించాలి. అక్కడ If you being a high priest there, you should have discerned. You should have stood for judgment. ఫస్ట్ అక్కడ ఏం తప్పు అయ్యింది, ఏం జరిగింది అనేది నువ్వు అక్కడ మాట్లాడాలి. You should have known what mistake took place and you should have అప్పుడు discerned. వరకు కూడా ఏ మనిషి మీద చెయ్యేసే అధికారం నీకు లేదు Till such time, you don't have any authority to strike anybody. కదా, నీకు లేదు. You don't have any right. అయినా కూడా నువ్వు ఎందుకు కొట్టావు But even without having an authority, why did you pick అంటే up that? నీలో దేవుడి వాక్యం లేదు కాబట్టి నువ్వు సున్నము కొట్టిన గోడ అంటే ఆ కాలంలో సున్నము కొట్టిన గోడ అంటే సమాధులు. Whitewashed tombs means they are like this. పైకి అందంగా ఉంటాయి, They are the tombs. They appear very beautiful లోపలంతా outside. కుళ్ళిపోయి ఉంటాయి. Outside is beautifully వాక్యం decorated, but లేని inside it's వ్యక్తులు still. వాక్యం లేని వ్యక్తులు
మంచి చెడుని గుర్తించని వ్యక్తులు ఇదే విధంగా సమాధుల వలె ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళకి లైఫ్ ఉంటది, నడుస్తూ ఉంటారు భూమి మీద. People who do not know the word of God are like the whitewashed tombs. They will be not having the word, but they're going around here and మంచి there. చెడు తెలియదు వాళ్ళకి. They do not know the difference between good and వాళ్ళు evil. ఏమనుకున్నారు అదే కరెక్ట్. Whatever they think is right, they think it's right. ప్రధాన యాజకుడు ఇక్కడ మూతి మీద కొట్టండి అని అన్నాడు. When and the high priest was telling to the people standing there, strike Paul on his face. కదా, సున్నమ్మ కొట్టిన గోడ దేవుడు నిన్ను కొట్టునని వాక్యం తీసి మాట్లాడాడు అక్కడ అపోస్తలు పౌలు. Apostle Paul took the word and he said, God will strike you, you whitewashed వెంటనే ఆ wall. స్మెల్ ఏం మాట్లాడింది? What did the smell speak in return? ఆ స్మెల్ ఏమంది? What did it say? దేవుని ప్రధాన యాజకుణ్ణి నువ్వు అంటావా? In verse 4, and those who stood by said, do you revile God's high priest? ఫస్ట్ న్యాయంగా మాట్లాడలేదు. First, they did not speak with justice and fairly. మూతి మీద కొట్టు అన్నాడు. And he was told to strike on Paul's face. మరి ఈ ప్రవర్తన దేవుని ప్రధాన యాజకుడికి ఉండదు కదా. Now these kind of behavior should not have been with a high priest. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు దేవుడు? Now tell me, who is godly and who is God? కదా, అందుకనే మనుషులకి దేవుని గుర్తుపట్టారు, దెయ్యాన్ని గుర్తుపడతారు, దేవుని దూరం చేసుకుంటారు. That's the reason people don't recognize God and they recognize the devil and lay aside with God. అందుకనే అవ్వ ఎవరిని నమ్మింది? So whom did Eve నువ్వు believe? చావనే చావవా అన్న ఆ సాతాను నమ్మింది. She believed in the lies of the devil who said you shall surely not die. నువ్వు చావనే చావవా అని చెప్పిన ఆ సాతాను నమ్మింది. She believed in the lies of the demon. కానీ చూడటానికి ఏంటి? But to appear what it అవ్వ was. చావలేదే. Well, actually Eve did not. ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయింది. Though she did not die physically, she ఈ died spiritually. లోకంలో ఉన్న మనుషులు కూడా ఆత్మీయంగా చనిపోయి దేవుని చేత సంహరించబడి మనుషులు తిరుగుతూ ఉంటారు. దేవుడు 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 దేవుడే నాకు దేవుడు తర్వాత ఎవరైనా చెప్పుకొని పైన సమాధుల్లాగా తిరుగుతూ ఉంటారు, లోపల కుళ్ళిపోయి ఉంటారు. There are many people like this who have been slain or disdained by God, and they go like the open tombs running around here and there because they don't have the word of God in them. ఇప్పుడు ఆలోచించిన అటువంటి స్మెల్ ఏదైనా మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారా? Is that kind of smell you're facing in your life? నీ ఇంట్లో కూడా ఉండొచ్చు. That smell can be in your house also. ఆ స్మెల్ నీ ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు. You మరి can ఇంతగా have వాక్యమైన నువ్వు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటారు. People will say, you heard the word, then why is he speaking like that? నువ్వు వినలేదా అంటూ అయిపోయింది అక్కడ. Why you didn't go there? You'll ask, that's all gone. అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది. ఇంకా స్మెల్ అంటే అదే నీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నా అనుకో, ఎవరైనా వచ్చి ఇంత వాక్యమైనా మరి ఎందుకు నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడు, కామ్ అయిపోతాను. And I'll become very quiet and calm if somebody comes and speaks to me like నా this. దేవుని నామానికి నేను దూషింతాను. I will not give any room for the name of the Lord to be నా blasphemed. దేవుడు చూడండి, నాకు అనవసరం. Let the Lord see me what I'm going నేనైతే through. దేవుడికి విరోధంగా పాపం చేయొద్దు. But I will not do any blunder against God. నాకు వాళ్ళకి తేడా ఉండాలి. There has to be a difference between them and me. నేనైతే ఆ పని చేస్తా. If I were you, I will do this only. ఇది స్మెల్ అంటే. This is the smell. ఈ స్మెల్ నువ్వు పరీక్షించావనుకో, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నది నీకు అర్థమవుతుంది. If you know and discern this smell, you'll know what is it that you're doing. అటువంటి వ్యక్తుల గురించి ఏమంటున్నారు? What is God speaking concerning these people? జకర్యా 11:9 చూడండి. జకర్యా 11:9, జకర్యా 11వ అధ్యాయము 9వ వచనం. కాబట్టి నేను ఇకను మిమ్మును కాపు కాయను, చచ్చునది చావవచ్చును, నశించునది నశింపవచ్చును, మిగిలిన ఒకదానికి మాంసము ఒకటి తినవచ్చును అని చెప్పి. ఇది భూమి మీద జరుగుతుంది ఇప్పుడు. This is what is happening with God. He said, I will not feed you. ఎన్నైనా మాట్లాడుకోండి, ఎవరు ఎన్నైనా మాట్లాడుకోండి. దేవుడు వచ్చారు, భూమి మీదకి వచ్చారు, ఆయన శిలువ మరణం చెందారు, 3వ దినం లేచారు, మన పాపాలు కడిగేశారు, ఎన్నైనా చెప్పుకోండి. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? Let anybody speak anything that God has come into this world and God is here. Let people speak whatever comes into their mind. నేనైతే మిమ్మల్ని కాపు కాయను. The Lord is saying to those people, I will not feed you. జెర్మియా, ఫస్ట్ జెర్మియా చాప్టర్ 3:1, ఇర్మియా 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి. తీయండి, అందరూ తీసి చదవడం కావాలి. I want every one of you to read Jeremiah chapter 3 from 1 onwards. మరియు ఒకడు తన భార్యను త్యజించగా ఆమె అతని యొద్ద నుండి తొలగిపోయి వేరొక పురుషునిదై అయిన తరువాత అతడు ఆమె యొద్దకు తిరిగి చేరునా? అలాగు జరుగు దేశము బహుగా అపవిత్రమగును గదా. అయినను నీవు అనేకులైన వికటకాండతో వ్యభిచారం చేసినను నా యొద్దకు తిరిగి రమ్మని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. చెట్లు లేని కొండ ప్రదేశము వైపు నీ కన్నులెత్తి చూడుము, నీతో ఒకడు సైనింపని
స్థలము ఎక్కడనున్నది? ఉమ్. ఎడారి మార్గమున అరబీ దేశస్థులు కాచియుండినట్లుగా నీవు వారి కొరకు త్రోవలలో కూర్చుండి ఉన్నావు. నీ వ్యభిచారముల చేతను నీ దుష్కార్యముల చేతను నీవు దేశమును అపవిత్రపరచుచున్నావు. అంతవరకే. ఫస్ట్ ఏంటి? నువ్వు ఎక్కడైనా చేయి, కానీ ఒక్కసారి వాక్యము తెలిసి పశ్చాత్తాప పడ్డావంటే నేను మరలా తిరిగి నేను హత్తుకుంటానని వాక్యం చెప్తుంది ఇక్కడ. The Lord is telling, the moment you realize and hold the word of God in your life and turn towards me, for sure the Lord God will embrace you. నా దగ్గరికి తిరిగిరా, నేను బాగు చేసుకుంటాను. Will hear. ఎవరిని మతం మార్చక్కర్లా. You don't have to convert anybody into a religion. మతాలు మార్చొద్దు. You don't have to change anybody. బుద్ధి మార్చకుండా మతం మార్చడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగము? నీ కాలు నువ్వే ఇరుక్కొట్టిన వాడితో సమానము. When your mindset is not changed, what's the use of you converting to a religion? It's like breaking your own legs. కదా. మరి దేవుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? నేను కాపుకాయనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. But what is God telling? He's saying, I'm not going to feed you. మరి దేవుడు అంటారు, పరిచర్య అంటారు, దేవుడు వాక్యం అంటారు, ఊర్లు తిరిగేస్తూ ఉంటారు కదా. మరి But you'll say God and His word and you go around here and there. ఇప్పుడు అటువంటి మనుషులకి నేను కాపుకాయనని ఒక కాపర్తో చెప్పిన, ఒక ప్రవక్తతో చెప్పిన, ఒక విశ్వాసతో దేవుడు నేను కాపుకాయనయ్యా అని చెప్పేశారు అనుకో, ఏంటి పరిస్థితి? What will happen? Whether it is to a shepherd or to the congregation where God says, I'm not going to feed you. నీ దగ్గర దేవుడు దర్శించే కాలము ఎరిగి ఉంటే వాక్యం ప్రతిదీ నీకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది. The word of God will remind you constantly, if at all you remember the visitation of the Lord God in your life. Hebrew 10:26. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 26వ వచనం. Hebrews chapter 10 verse 26. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10:26. మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకంగా పాపము చేసిన ఎడల, బుద్ధి పూర్వకంగా ఇంటెన్షన్ ఇలాగ మాట్లాడితే వాళ్ళని మార్చేవచ్చు, ఇలాగ చెప్పి ఇలా చేసేవచ్చు, ఇలా మాట్లాడితేనే వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు, ఈ విధంగా చేస్తేనే వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది. నాకు ఆ పదం అంటేనే చిరాకండి. ఎందుకంటే ఉద్దేశంగా చేసినట్టు అది. Intentional sins can be categorized like this. If you say, if I speak like that, they will know. If I do like this, then they'll come to their senses. If I say like that only, they will recognize. All these are kind of intentionally caused sins or abomination. ఎవరైనా ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది అన్నారంటే ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దెమ్. నేను వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయను. ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపం చేస్తున్నావు. Because your sins have been intentional in nature. నీ దృష్టిలో కరెక్ట్ ఏమో. It may be right in your own ఇలా eyes. చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని నీ దృష్టిలో కరెక్ట్ ఏమో. You may be thinking, if you say like that, they'll make a mess. ఆ పదం చెప్పకుండా ఏం చేయలేవా? Without saying that you cannot do anything. ఆలోచించు. Think about ఇలా it. మాట్లాడితేనే వాళ్ళకి తెలుసు అంటే నువ్వు ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నావు. Are you not speaking out of your intentions? Because when you say, if I speak like this only, they will realize. రెండోది కార్నర్ చేయడం. And there are people who want to corner the people. నేను బోధించను, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బోధిస్తా, లేకపోతే నా పల్లె రాలుతాయి. I will just not preach, but if I practice, for sure I do preach, and I'm preaching to you. నాకు ఉన్న నమ్మకం అంటే, This is the faith I have. ఎవరైతే వాక్యము విని దాని ప్రకారము జీవించి ఎదుటి వారికి బోధించారంటే వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అనబడతారని ఉంది. Greater is that person in the kingdom of heaven who not only hears but puts it into practice of the word that he heard. అంత ఆస్తి నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను ఇంకొకరి ఆస్తి కోసం ఎదురుపడతానా? When I have so much of wealth with me, do you think I'll be coveting towards somebody నా else? ఫోకస్ ఎప్పుడు డబ్బు మీద ఉండదు. My focus has never been towards money. అందరూ పలకొచ్చు, Many people లేకపోతే can say. ఎట్లాగా అని. Many people would say, what if you don't have money? How are you ఎవరి going to పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ, అబ్రహాం యొక్క నిబంధన కింద ఉన్నవారు వారి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తారు, ఎవరికి చెప్పనవసరం లేదు. The people who are under Abraham's covenant, they will do their own work. They don't have to depend on ఆ anybody. నిబంధనే క్రీస్తు నీతో చేసుకున్నది. That's the covenant which Christ has made towards you. ఎందుకంటే నీ Amen. తండ్రి అయిన అబ్రహాము ద్వారా నువ్వు పొందుకున్న ఆ నిబంధన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తుంది కాబట్టి. Because you have earned the covenant that of God made with Abraham, God has made it with you. కదా. అలాగే 1 John 5th chapter 15 and 16 చూడండి ఒకసారి. 1 John chapter 5 verses 15 and 16. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయము 15-16 వచనములు. మనం ఏమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనము ఎరిగిన ఎడల మనము ఆయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినని ఎరుగుదుము. తన సహోదరుడు మరణము కాని పాపము చేయగా, తన సహోదరుడు మరణకరము కాని, నువ్వు మరణకరము గాని పాపం. ఇప్పుడు ఒక దొంగతనం అనుకో, ఒక అబద్ధం అనుకో, ఓకే, ఒక అబద్ధం అనుకో, ఒక మోసం చేసు. నువ్వు వచ్చి, నాన్న నేను మోసం చేశాను, నాన్న నేను అబద్ధం చెప్పాను,
నాన్న నేను దొంగతనం చేసేసాను నాన్న, ప్లీజ్ నాన్న నేను ఇంకెప్పుడు చేయను, దయచేసి దాని నుండి నన్ను బయటకు తీసుకురా అంటే అటువంటి పాపం నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చేవచ్చు. If a man is known for stealing or telling lies or doing something which is wrong, but comes and realizes later on and comes and says, I'm sorry, I stole, I robbed, I spoke lies, that kind of person can come out of the sinful nature. అర్థమైంది కదా? I hope you understood. ఇది మరణకరము కాని పాపం. This is a sin that's not leading to death. ఇప్పుడు దావీదు కూడా చేసిన ఆ బెత్షెబ విషయంలో చేసిన ఆ పాపం నుండి కూడా బయటకు వచ్చేసాడు. David was forgiven of the sin that he done towards Bathsheba. ఎందుకంటే కనిపెట్టి యాక్సెప్ట్ చేసి వదిలిపెట్టి మరలా ఆ పాపంలోనికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి. Because he recognized it was sin and then he forsook that and he never repeated that again in his life. ఓకే, ఇంకా ఈజీ చెప్తా. Shall I simplify further? మరణకరము కాని పాపం ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు? I hope many of you understood what is a sin that's not leading ఇప్పుడు to death. మరణకరము గల పాపం చెప్తా. Now I'll tell you on the other side what is a sin that leads to death. అబద్ధము చెప్పి దాచుకుంటారు చూడు. There are many people who tell lies, who want to hide the lies or hide the truth. ఎంత అడిగినా కూడా నేను నిజమే చెప్తున్నానని బల్లగుద్ది మాట్లాడతారు వాళ్ళు. They will just bang on the table and say, no, I'm speaking the truth only. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? రహస్య పాపం దాచుకున్నారు. That means their secret sins have been hidden or concealed. దొంగతనం చేస్తారు. They steal. దొంగతనం చేశారని వాళ్ళకి తెలుసు, They know that they stole, కానీ ఆ దొంగతనాన్ని ఇంకొకరి మీద వేస్తారు. but they want to blame it on somebody else. ఇంకొకరి మీద వేసి అది కన్ఫర్మ్ చేస్తారు. And they will go to such an extent and confirm the other కానీ person has done it. నీ దగ్గరకు వచ్చి నేను దొంగతనం చేశానని వాళ్ళు అన్నారని చెప్తారు. But they'll come to you and say, see, those people have told that I have been the one who stole. 3 నమ్మక ద్రోహము. Third is betrayal. ఒకటి ఏంటంటే మోసం చేసే దానికి కూడా నువ్వు మరణకరం కాని పాపం నుండి రాగలుగుతావు. ఆ మోసాన్ని కూడా నువ్వు చాలా మ్యానిపులేషన్ తో చేస్తూ ఆ మోసాన్ని కూడా ఇంకొకరి మీద వేసేసి వాళ్ళ మీద కూడా వేసేసి నువ్వు చేసుకుని నాలో తప్పు లేదని తిరుగుతావు చూడు, ఇదే మరణకరము గల పాపము. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు? A deceiver, when he confesses of his sins, can come out of the sinful nature, not leading to death. But a deceiver manipulating his deception and blaming it on another person is a sin that is leading him to death. అంతే. కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కాదు, నేను ఎలా ఉన్నాను అన్నది ముఖ్యం. It's not about నా దేవుని దృష్టిలో నువ్వు సేఫ్ గా ఉన్నావా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నావంటే నీకు ప్రతి విషయంలోనూ కూడా నువ్వు దేవుడు దర్శించే కాలంలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఆయనకి ఇష్టంగానే జీవించగలుగుతావు. నువ్వు దేవుడికే నమ్మకంగా ఉండగలిగి దేవుని ఇంటికే నువ్వు నమ్మకంగా ఉండగలుగుతావు. You will be found faithful in the whole your house and towards God, and because you have remembered the visitation of the Lord God in your life. But you should not be accounted like the betrayers who left us and went. మరణకరం గల పాపం కదా మరి. Because it's a sin that's మరణకరం గల పాపం ఏంటి తెలుసా? నిజం మాట్లాడితే బాగుంటదండి. If a person speaks the truth, it would have been good. నిజంగానే నిందలు వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. తప్పు చేశారు కాబట్టి పడిని. If they would have blamed for the fault they have done, it is right. కదా, నువ్వు వేస్తే నిందలకి వాళ్ళు దేవుడి దృష్టిలో కరెక్ట్ గా ఉన్నారంటే అది దేవుడి దృష్టికి కరెక్ట్ గా మరలా వాళ్ళు గొప్పవారు అవుతారు. And if it is right in the sight of God, your blame is really wrong, God will exalt them right under your nose. కానీ నీది రాంగ్ అయితే, but if your assumptions have been wrong, మరణకరము గల పాపంలోనికి ఎంటర్ అవుతావు. for sure you will enter into a sin leading to death. నీ గురించి ఎవరు ప్రేయర్ చేసినా కూడా పని చేయదు. No prayers for you will work. చర్చ్కి వెళ్ళినా వేస్ట్. It's a waste of time. You go దేవుడు పని చేసినా వేస్ట్. You might do the work of God. ఏది చేసినా వేస్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది? What is spoken over here? నేను నిన్నైతే కాపు కాయను, నువ్వు ఏదైనా చేసుకో, నిన్ను నేను కాపు కాయను, నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా నువ్వు వర్ధిల్లవు. In Zechariah 11:9 it says, I will not feed you, no matter what you do, you will not be prosperous. కదా, 16th verse చూడండి. సకల దుర్నీతియు పాపము అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. There is a sin leading to death. I do not say that he should pray about that. క్రిస్మస్ జరుపుకుంటావు, you celebrate Christmas, కానీ సకల దుర్నీతియు పాపమే. but all sin is death. కదా, ఎదుటివారు ఏ తప్పు చేయరు, వాళ్ళు తప్పు చేశారని ఇంకొకరు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నమ్మేస్తున్నావు అనుకో, పాపమే, అది నీకు పాపం అవుద్ది, వాళ్ళకి కాదు. All lawlessness is sin, and for that reason you will have to face the death. For your side it might be good,
but then not in the sight of God. ఇలాగ ఎంత మంది మరణకరం గల పాపంలోనికి ఎంటర్ అయ్యారు. దొంగ వలె రావడం జరుగుద్ది, తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. And how many people are caught up with the sin leading to death, that it will come like a robber, like a thief, and when you are caught, it's very difficult for you to escape. కదా, వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టు బోధిస్తుంటే వీళ్ళు వచ్చి చెడగొడుతూ ఉండేవారు. అబద్ధాలని చెప్తున్నారు, ఇది వాక్యం కాదంటారు, ఇందులో ఆత్మ లేదంటారు. ఇవన్నీ కూడా జకర్యా ఫేస్ చేశాడు. Zechariah had to face the torment of the people when people said, this is not truth, this is not a prophet, these words are not true, and they used to really blame him for everything. ఎందుకంటే మనుషులు వాళ్ళే నమ్ముతారు. And people want to believe తీయటి మాటలు మాట్లాడతారు కదా, these people speak చాలా very తీయగా sweetly. ఉంటది. Their speech is laced with sugar. They speak very well. తీయటి మాటలకి ఏంటంటే మనుషులు పడిపోతారు. People- హార్డ్ గా ఇది తప్పు, నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ కాదు, ఇది దేవుడి దృష్టిలో తప్పు, నువ్వు చేసే తప్పు అని అంటే మనుషులు నచ్చదు. People don't like when they are rebuked sharply, but when people speak sweetly, they want to fall flat for those words. అంటే ఈ విధంగా ఆ కాపర్లు నమ్ముకున్న మనుషులు కూడా జకర్యాని రిజెక్ట్ చేశారు. So these are the shepherds and the people, they rejected the words of Zechariah. ప్రతి తరానికి వర్తిస్తుంది అది. And this is applicable to all generations. చూద్దాం, ఐజయా 53:3 చూడండి. ఐజయా 53:3, యెషయా 53వ అధ్యాయము 3వ వచనము. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడనాయను, మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును, వ్యసనకాంతుడుగాను, వ్యాధి అనుభవించువాడుగాను, మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతిమి. ఇప్పటికే అదే జరుగుతుంది. Even now the situation is the same for ఇక్కడ Jesus. 3 రకాల మనుషులు ఉంటారండి. There are 3 kinds of people. ఒకటి, నమ్ముతున్నానని వెళ్ళిపోతారు అంతే. Many people say they believe and they will go away. 2, వాక్యమే చెప్పింది కదా, And there are some people who say, see, the word says so. వాక్యం చెప్పింది కాబట్టి నేను తృణీకరిస్తున్నాను. Because the word says so, I'm despising him. వాక్యం నెరవేర్పు, అందుకనే ఇలా జరిగిందేమో. And it is the fulfillment of the scriptures. That's the reason I మూడో go. వ్యక్తి ఉంటారు. There'll be a third kind. ఆ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నప్పుడు ఈ వాక్యం చదివాను అనుకో, And if I were in that place and I was reading the scriptures, నేను ఎలా తీసుకుంటాను? you know how I will take? నేను వాక్యం తృణీకరించొద్దు. No, I should not despise ఏ the word. రెబ్యూకైనా నేను తృణీకరించొద్దు. I should not rebuke. I mean, I should వాళ్ళు not నన్ను rebuke. తిట్టినా నన్ను బాగు చేస్తారు. Even if they hit me, spank me, they chasten me, they are only for నాకు good. కష్టంలో వాళ్ళు నిలబడగలుగుతారు. They will stand during my days of difficulties. ఏ విధంగానైనా వాళ్ళు నాకు సహాయం చేస్తారు. They will help me in any way. కాబట్టి నేను ఆయనే నమ్ముతా. For sure, I will believe only in him. ఇంకా లేఖనం నెరవేర్పు మీద దృష్టి పెట్టను. I will not focus on the fulfillment of the వాక్యం scriptures like తెలుసు many అన్న do. దాని మీద నేను దృష్టి పెట్టను. I will not focus on saying I know the word. ఒకటే పలుకుతా, I will say only one thing. నేను ఈయన్ని తృణీకరించొద్దు, I should not be the reason to despise him or ఆయన్ని forsake నేను him. పాయింట్ అవుట్ చెయ్యొద్దు, I will not point out at ఆయన him. క్వశ్చన్ వేయొద్దు. Neither will I question నువ్వు or doubt him. బయల్జెబూల్ ద్వారా దయ్యాలను వెలగొడుతున్నావు నేను చెప్పొద్దు. I should not be the person where నువ్వు people say that you తిండిపోతావు cast నేను out demons. చెప్పొద్దు. I should not tell you cast out నువ్వు demons like దేవుని Beelzebub. చెప్పుకొని నువ్వు దైవ దూషణ చేస్తున్నావు కదా అన్నది నేను చెయ్యొద్దు. ఓ, యాకోబు ఇలా వదలలేదు కాబట్టేనా అతన్ని ఆశీర్వదించారు. And then I will say, oh, Jacob caught hold of the feet of the Lord, and that's the reason God blessed him. నీ పేరు ఇశ్రాయేలును మారుస్తాను, ఏ కపటము లేని వాడివి, ఎంతో మంచి వాడివి, నువ్వు మనిషితోనూ నువ్వు దేవుడితోనూ కూడా పోరాడిన వాడివి అని చెప్పి ఎందుకు వచ్చిందంటే అతని పేరు. Why did the name of Jacob become Israel, which means a person జేకబ్ without any అంటే guile? కన్నింగ్ అని అర్థం. Jacob means a supplanter, a cunning person. పేరు స్టార్టింగ్ వచ్చేసింది, That's what his name అందరూ was. జేకబ్ అనే పిలుస్తారు. And people call him Jacob. కానీ దేవుడు ఏమన్నారు, But what did God rename? నీకు ఏ పేరు పెట్టినా నువ్వు మాత్రము దేవుడితోనూ మనిషితోనూ పోరాడిన వాడివి. No matter what is your name, you are the person who fought between God. You wrestled and you prevailed. అంటే అక్కడ ఒక విషయం అర్థం చేసుకో. There has to be one thing which you need to ఫస్ట్ understand. దేవుడు మనిషి రూపంలోనే వెళ్ళి అతనితో పోరాడారు. Remember, God took the human form to go and wrestle with Jacob. మనుషుల్లా చూస్తారు, దేవుని యొక్క పిల్లలు దేవుని గుర్తుపడతారు, అంతే డిఫరెన్స్, పెద్దగా ఏమీ లేదు. People will see God just as a mere man, but those who are inclined towards God, the children of God, will see that manly form also as God. కదా, అలాగే మీరు Psalms 23:1 and 2 చూడండి. Psalms 23:1 and 2, కీర్తనలు 23వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనములు. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు. పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండజేయుచున్నాడు. శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు. మరి ఇక్కడ ఏంటి, నేను కాపుకాయన అన్నారు మరి.
Look at the contrast between Zechariah 11:9 and Psalms 23:1 నువ్వు and 2. బాప్టిజం తీసుకుంటేనే నేను నిన్ను కాపు కాస్తాను ఎక్కడైనా వాక్యం చెప్పిందా? Did the word of నువ్వు మతం మారితేనే నువ్వు కాపు కాస్తావు అని చెప్పిందా? నువ్వు బొట్టు తీసేస్తేనే దేవుడు నిన్ను కాపు కాస్తానని చెప్పారా? నువ్వు పువ్వులు తీసేస్తేనే దేవుడు నిన్ను కాపు కాస్తానని చెప్పారా? ఏమీ చెప్పలా. నేను నీకు తోడుగా ఉంటానన్నారు. అంటే ఫస్ట్ నీ హృదయం మారాలి. బొట్టు తీసినంత మాత్రాన నీ హృదయం మారుదని ఎక్కడ లేదు. Anywhere in the word of God did it say that you remove your vermilion and God will speak and feed you? Anywhere does it say you take baptism or speak in tongues that God will feed you? No. First you need to change your heart towards God. Only then you will be fed by God. కదా, నేను ఇచ్చు ఆజ్ఞలలో ఒకటి కలపొద్దు తీయొద్దు. మరి బొట్టు గురించి ఏమి దేవుడు రాయలేదు కదా. God did not talk about the vermilion. So why are you adding and deleting the word of God? కదా, నేను పలుకు మాటలలో ఒకటి కలపొద్దు తీయొద్దు అన్నారు. Do not add to the words or delete to the words that I పూల spoke. గురించి ఏం దేవుడు చెప్పలేదు కదా. God did not talk about the flowers a woman is wearing. మరి ఎందుకు So మాట్లాడుతున్నారు? why are you speaking about the flowers when a woman is ఎందుకు wearing? మాట్లాడాలి? Why do you have to speak? టైం వేస్ట్ కదా. Is it not a waste of ఆ time? ఆ టైంలో నీ బుద్ధి మార్చుకోవచ్చు, నీ ఆలోచన విధానం మార్చు. తప్పు చేసి ఈ విధంగా ఆలోచించవలసింది కదా. ఇలా ఆలోచించుంటే నా భార్య నా మాట వినేది, నా భర్త నా మాట వినేవారు. అయ్యో ఈ విధంగా మాట్లాడుంటే మా డాడీ ఒప్పుకునేవారు కదా, ఇలా చెప్పుంటే మమ్మీ ఒప్పుకునేది కదా. అనవసరంగా ఇది కదా రావాల్సింది. ఇది పక్కన పెట్టేసేసి ఇలా విని ఏం చేస్తారు నాకు అర్థం కాదు. Is it not you who should ponder and consider the way you have been speaking and change the lives of the people? మరి జకర్యాని ఎవరు తృణీకరించారు? Who despised Zechariah? ఎవరు తృణీకరించారు? Who forsook him? కాపర్లు కాదా? Was it not the shepherds? జకర్యా దేవుడి యొక్క ప్రవక్త కాడా? Is not Zechariah the prophet of God? దేవుడు ఏమి చెప్పమంటే అది చెప్పినవాడు కాదా? Is he not the person who spoke the God's మరి word? దేవుడు నిన్ను కాపు కాయనని ప్రవక్తలతోనూ వ్యక్తులతోనూ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు నమ్మిన వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు కాపు కాస్తారా? Do you think God will save when God's prophet spoke that he will not be feeding these people? అంటే దేవుడు చెప్పమంటేనే ప్రవక్త పలుకుతాడు అన్నది ఫస్ట్ ఏంటంటే మనుషులకు ఆ విషయం తెలియాలి. The first and foremost thing that you need to understand is prophet will speak only when God tells him to. ఓకే, అది కూడా వాక్యానుసారమైన ప్రవక్తల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ప్రవక్తలను డప్పు కొట్టుకునే వాళ్ళ గురించి I'm మాట్లాడుతున్నాను. talking about the prophets. నేను వాక్యం చెప్పగలను అన్నారు అనుకో, వాళ్ళని అస్సలు నమ్మను నేను. I'm talking about those prophets who are inclined towards the transformation and godliness and God's word. Not those kind of prophets who say, even God speaks to me. Not to those prophets who says, even God speaks to me. అని పలికారంటే నేను వాళ్ళు నమ్మను నేను. If somebody says God speaks to me, even I know the word of God means, don't believe them. I don't believe దేవుడు them. నా జీవితంలో నా ద్వారా ఎన్నో కార్యాలు చేశారు, నేను అస్సలు వాళ్ళు నమ్మను. If anyone says that God has done great miracles through me, means never believe those people. దేవుడు పలానా చోటకి నన్ను వెళ్ళమన్నారు అని చెప్పుకుంటూ బుద్ధి మార్చారు చూసారా, నేను అస్సలు నమ్మను. The people who say God sent me to that place but do not change their minds according to Christ means దేవుడు నాకు ఈ వరం ఇచ్చారు అని అంటారు చూడు, నేను అస్సలు నమ్మను. I will never believe anybody who says God has given me this gift. No, I will ఏ not believe. ప్రవక్త గాని అపోస్తలులు గాని వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. No prophets or apostles spoke great about themselves. ఏ సమయంలో ఏ గిఫ్ట్ ఆపరేట్ అవ్వాలో పరిశుద్ధాత్మ చేతిలో ఉంటుంది, దేవుడి చేతిలో ఉంటుంది, మనుషుల చేతిలో కాదు. It's in the hand of God and the Holy Spirit about the operating of the gift is concerned, not any man who can use it in his ways. దేవుడు నిన్ను దర్శించు దినాలు నువ్వు ఎరిగి ఉంటే నీ నడవడిక నీ ప్రవర్తనని నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. You will know the way you are speaking and you're talking and behaving if you recognize the visitation of the Lord God in your life. కదా, ఇశ్రాయేలీల జనాంగము ఎలి పిల్లలు వారే కదా యాజకులు. Now, are not the children of Eli, Phinehas and Hophni are the children who are the priests at the time? వారికి దేవుడు తోడుగా లేరు కదా అక్కడ. But God was not with Phinehas and Hophni. నీకు దేవుడు తోడుగా లేకపోతేనే నీ ఇంట్లో పరిస్థితులు మారవు. When God is not there with you, your situations in the house will be still troubling కదా, you. దేవుడు తోడుగా లేరు కాబట్టి ఫిలిష్తీయుల చేతిలో వాళ్ళు ఓడిపోయారు. God was not there with the Israelites. That's why they lost to the Philistines. ఆ యాజకులకే దేవుడు తోడుగా లేనప్పుడు అతను నడిపించిన వారికి దేవుడు తోడుగా ఉన్నారా? When God has not been with the priest, do you think God will be there with the congregation? అది ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. Remember that first. ఐజయా 11:1-10 చూడండి ఒకసారి. ఐజియా 11:1-10. యెషయా 11వ అధ్యాయము మొదటి 10 వచనంలో. ఐజియా చాప్టర్ 11:1-10. యెషయి మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును, వాని వేరుల నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ,
తెలివిని యెహోవా యెడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. దేవుడు దర్శించు కాలము ఎరిగి ఉన్న వారు వారి కంటి ముందు అది నిజంగా ఉన్నా కూడా మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని వెళ్ళిపోతారు. అది నిజమైన సరే నాకు అనవసరము అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. People who know the visitation of the Lord will definitely say, I have to mind my own business, my own work. It's not my work to have prejudice or judge somebody. లేకపోతే ఏమైందా అని తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. Or they would like to know what's happened. That's okay. ఎందుకంటే జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ. Because it is a spirit of wisdom and understanding. జ్ఞానము వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ అంటే ఏంటి? What is the meaning of the spirit of wisdom and సపోజ్ understanding? నేను మీ ప్లేస్ లో ఉన్నా, If I were you, నేను న్యూస్ వింటున్నా, I'm hearing a news. ఒక్కొక్కటి న్యూస్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. Because in different channels there's different news. అది నిజమో అబద్ధమో నాకు తెలియదు. We are not sure if it's true or నేను not. చూస్తున్నాను అంతే. And I'm looking at the news channel. కానీ దేవుడు దర్శించే కాలం నాకు తెలుసుంటే, But if I remember the visitation of ఎవరైనా the Lord, వచ్చి చెప్పుడు మాటలు చెప్పినా, or if anybody wants to share నేను a కంటితో gossip, చూసినా, or even if I see, ఫస్ట్ ఏం చేస్తా? you know what I'll do? దేవుడు దర్శించే కాలము నా మీద ఎప్పుడు ఉందంటే, And if the visitation of the Lord is always there upon me, చూసిన వెంటనే మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ వద్దు మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్. I will keep on telling to myself, mind your own అది business. జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమా కాదు. That is the spirit of wisdom and understanding. తర్వాత ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆధారము ఆత్మ. And the second one is the spirit of counsel and might. ఆత్మ ఆలోచన The thinking, the way of the thinking of the Holy Spirit. ఫస్ట్ ఏంటి? నీ మీద ఏముంటది? What is the first thing there upon you? దేవుడు దర్శించే కాలం ఉంటది. First, the visitation of the Lord will be there నీకు ఆ upon you. వాక్యం గుర్తుండక్కర్లా. You don't have to remember the word of God. అది ఉండకపోవడం వల్ల నీకేం గుర్తుకొస్తది? But because of that, what will come to your memory? జ్ఞానము వివేకము నీకు ఆపరేట్ అవుతుంది. Wisdom and understanding will start ఆ operating. న్యూస్ చూస్తూ ఉంటావు, You'll be looking at the news మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్. and you will say, mind your own business, don't judge. నీకు తెలియదు వద్దు. You do not know, so don't say. రెండోది ఏంటి? ఆలోచిస్తావు. And second thing is you'll start thinking. అదే నాకు తెలియదు, నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా. I'm not sure, so I'll reconfirm. They'll అంటే say. దానికి బలం ఉండాలి తెలుసండి. You know that it has to have a strength. మనుషులకి ఏంటంటే మాట్లాడేయాలి, తీర్పు తీర్చేయాలి, అది కన్ఫర్మ్ చేసేయాలి. Many people are very quick in their speech and they want to judge by what they see or hear. కానీ ఎవరైతే దేవుని దర్శించు కాలం ఎరిగి ఉన్నారో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు బలం కలిగి ఉంటారు. And the people will have might because when they hear something, they will ponder, they will wait before judging. తెలివిని యెహోవా యెడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ. The spirit of knowledge and of the fear of the Lord. అంటే దేవుని భయము నీకు ఉంది కాబట్టే నువ్వు తీర్పు తీర్చకుండా ఆలోచించి కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మాట్లాడొద్దు అని అర్థం అక్కడ. That means since you have the fear of the Lord, you will say, I'm not going to judge by what I see, what I hear. I'm not going to be rash in దేవుడు my words. దర్శించు కాలము నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు కాబట్టి ఆయన నామము నీ మీద నీ ఇంటి మీద ఉంటుంది. And because of the visitation of the Lord, you remember His name will be there upon you. ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క భయము నీకు చాలా ఇష్టమైనది I love to have the fear and reverence towards God. కదా. నీకు దేవుడు దర్శించు కాలం నువ్వు ఎరిగి ఉంటే కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చవు. If you remember the visitation of the Lord, you will not judge by what you see. వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేయవు. నువ్వు చేసావు అన్నా నువ్వు మనసులో అనుకున్నా ఉన్నా కూడా దాని యొక్క ఫలం నువ్వు అనుభవించవలసి. You will not have to judge by what you hear also, but if you do, you will have to face the consequences. చదవండి. Verse 3. యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. కంటి చూపును బట్టి అతడు తీర్పు తీర్చడు. తాను వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చెయ్యడు. నీతిని బట్టి బీదలకు తీర్పు తీర్చును. భూనివాసులలో దీనులైన వారికి యథార్థంగా విమర్శ చెయ్యును. తన వాగ్దండము చేత లోకమును కొట్టును. అంతే, వాగ్దండము చేత లోకమును కొట్టునంటే ఈ చెత్త మాటలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు మూత పగిలి కొట్టాలి. నేను చెప్తున్నాను. I'm telling you, all this trash news, you have to go and hit them. అబద్ధ సాక్ష్యాలు, చెప్పుడు మాటలు పట్టినప్పుడు మూతి పగలగొట్టి పంపించాలి. Because of this false witnesses and deceptive things, that people have to be smitten. దేవుడు దర్శించు కాలం ఎరిగి ఉన్నవారు ఈ విధమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. But the people who remember the visitation of the Lord will be like this. కదా. ఎందుకంటే ఇందాక మీకు ఆ పాయింట్ నేనేం చెప్పాను మీకు. What did I tell earlier? దేవుడు నిన్ను దర్శించే దినాలు నువ్వు ఎరిగి ఉంటే నీ నడవడిక నీ ప్రవర్తన ఇలా ఉంటాయి. When you remember the visitation of the Lord, అంటే మాత్రం క్వశ్చన్ మార్కే. when you remember the visitation of the Lord, for sure your behavior will be like this, which is spoken from Isaiah 53. Otherwise, it will be in a different word. తన పెదవుల ఊపిరి చేత దుష్టులను చంపును. Verse 5.
అతని నడుమునకు నీతియు నీతి అతని తుంట్లకు సత్యమును సత్యము. నడికట్టుగా ఉండును. న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఏముంది? కుడి ఎడముల నీతి ఆయుధమై ఉన్నది అని ఉంటది. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 6. తోడేరు గొర్రె పిల్ల యొద్ద వాసము చేయును, చిరుతపులి మేకపిల్ల యొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమ సింహమును పెంచబడిన కోడయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును. ఇది ఎలా ఉందండి వినటానికి? How is this when hearing? చిరుతపులి మేక పడుకుంటాయా? How is it that the leopard and the lamb, do they lie together? దాని అర్థం తెలుసా? క్రూరమైన మనస్తత్వం కలిగ, కన్నింగ్ ష్రూడ్ మనస్తత్వంతో ఉండి దేవుని తెలుసుకుని దేవుని తట్టు తిరుగుతారు చూసారా, ఆ మనుషుల దగ్గర క్షేమంగా వెళ్ళి మాట్లాడగలుగుతారు, క్షేమంగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. The people who are cunning, shrewd and have fangs of teeth and all, you can go boldly and talk to them because their minds have changed. ఒకరికి లస్ట్ఫుల్ థాట్ ఉందని నీకు తెలిసింది అనుకో, నీ కూతుర్ని పంపిస్తావా డ్రాప్ చేయమని? If you have if you know of a person who's got lustful thoughts, will you send your daughter with that person? పంపించు కదా. No, for sure you will not send. కానీ అటువంటి వ్యక్తి మారిన తర్వాత నువ్వు స్వచ్ఛగా పంపించగలుగుతావు. But if that kind of person with lustful thought changes and repents, you can boldly, confidently అంటే send. అటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన మనుషులు దేవుడి తట్టి తిరిగి మారినప్పుడు అంత స్వేచ్ఛగా ఎంతో సంతోషంగా ఒక కుటుంబంగా ఉండాలండి. సంఘం కాదు, చర్చ్ కాదండి, ఒక ఫ్యామిలీ. తండ్రి ఇల్లు, తండ్రి కుటుంబం, ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉండాలి. That means a person with a wolf-like mentality or leopard-like mentality or a young lion mentality will transform himself to God. That person becomes like a family Next member. Verse 7. ఆవులు ఎలుగులు కూడి మేయును, వాటి పిల్లలు ఒక్క చోటనే పండుకొనును, ఎద్దు మేయునట్లు సింహము గడ్డి మేయును, పాలు కుడిచిన పిల్ల నాగుపాము పుట్ట యొద్ద ఆట్లాడును, మిడనాగు పుట్ట మీద పాలు విడిచిన పిల్ల తన చేయి చాచును. నా పరిశుద్ధ పర్వతమంద అంతటను ఏ మృగమును హాని చేయదు, నాశనము చేయదు. సముద్రము జలములతో నిండియున్నట్టు లోకము యెహోవాను గూర్చి జ్ఞానముతో నిండియుండును. ఒక్కటేనండి, ఈ లోకములో మన పిల్లని రోడ్డు మీద వదిలేసి నువ్వు నడుచుకుంటూ వచ్చే ఆడపిల్లని వదలగలుగుతామా? Can you leave a little child in the middle of the road telling to cross on its own? చేయలేం. You can't. ఎందుకంటే లోకము దుర్మార్గంగా ఉంది. Because the word is wicked, cruel and అందుకనే perverse. వాక్యము మనుషులు పశుప్రాయులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే కూడా వ్యభిచారంతో సంబంధం, వ్యభిచారం చేసేసాం అంతే. It's as good as sleeping with that woman because you have seen her with the lust in your eyes. కదా, అటువంటి స్వభావంతో ఉన్న వాళ్ళు దేవుడు వాక్యానుసారము ఇదేనండి మనం చేయవలసింది. మతంలో మార్పడం కాదు, ఒక బలహీనతలతో ఉన్న వ్యక్తిని మార్చి దేవుడి తట్టు తిప్పితే ఈ లోకంలో 100 మందిని కాపాడుకోవచ్చండి. వదిలేసామంటే ఆ ఒక్క వ్యక్తి 100 మందిని నాశనం చేస్తాడు. A person with a lustful or a wrong way of behavior, if he changes, he can go and save hundreds of people. But if this person goes about loose, he will go and defile hundreds of people. కదా, అదే వారిని మారుస్తే, But what if those kind of people change? సొసైటీకి కూడా ఉపయోగపడతాం. It's good for the society. దైవ జ్ఞానము లోకానికి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి గాని లోకంలో భిన్నాభిప్రాయాలు తీసుకురావడానికి ఉండకూడదు. అది దేవుడి చిత్తం కానే కాదు. Godly wisdom should bring in the transformation in the way people start thinking according to the world. There should not be two different kinds of opinion, and opinion should be towards God. Matthew 13:10 and 11 ఒకసారి చూడండి. Matthew 13 verses 10 and 11. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 10-11 వచనము. తరువాత శిష్యులు వచ్చి, నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావని ఆయనను అడుగుగా, ఆయన వారితో ఇట్లనెను, పరలోక రాజ్య మర్మములో ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది గాని వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు. అంతే. ఎందుకు ఈ వాక్యం వచ్చింది? Why did this word come? క్రైస్తవులైనంత మాత్రాన అందరికీ ఉంటుందా? క్రైస్తవులు అయిపోయిన మాత్రాన అందరికీ ఈ మర్మాలు బయలుపరచబడతాయో? ఎందుకంటే వాక్యంలో ఉంది, రాజ్య సంబంధులు రాజ్యము వెలుపట ఉన్నారని వాక్యం చెప్తుంది. Just because you are a Christian, do you think you will get all the revelation that comes from God? Because the people who are supposed to be in the kingdom of God are actually outside. మళ్ళా చదవండి. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 10-11 వచనములు. తరువాత శిష్యులు వచ్చి, నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? Why do you speak to them in parables? The disciples came to him. ఆయనను అడుగుగా ఆయన వారితో ఇట్లనెను, He answered and said them, పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది గాని వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు. అంటే మర్మాలు
దేవుడు దర్శించు కాలము ఎరిగి ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ మర్మము అనుగ్రహించబడుతుంది. The people who know the visitation of the Lord only can understand the mysteries revealed from heaven. మర్మములు అర్థము చేసుకొనుట చాలా కష్టమైన విషయాలు. It's very difficult to understand the deep-seated revelations of అందుకే దాన్ని mysteries. మర్మం అంటారు. That's the reason it's called as a mystery. అర్థమైందా? You understood? మర్మం అని ఎందుకంటారు? Why is it called a mystery? ఆఖరికి దుర్మార్గుడు కూడా దేవుడు నన్ను వాడుకుంటారంట అని చెప్పాడు. Even the wicked person was saying, God uses me. కానీ దేవుడు అలా చెప్పలేదే. But God did not say like that. మీరు నా వాక్యాన్ని బట్టి దాని ప్రకారము నువ్వు జీవించి చెడు మార్గమును విడిచిపెడితే అని వాక్యం చెప్పింది. అది వాళ్ళు తీసుకోరు, అది వాళ్ళు గ్రహించలేరు కదా. They have to let go of the evil things and evil sin, only then God will reveal. మర్మాలు గ్రహించు వారు వాళ్ళు బయలుపరచగలుగుతారు. And the people who understand the mysteries, it will be revealed to them and they can reveal it to వారికి others. సంతోషం ఉంటది. They will have joy. ఎందుకంటే ఆ మర్మం వాళ్ళు గ్రహించగలుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి సంతోషం దొరుకుతుంది. They will have joy because they are able to understand. సంతోషపడతారు వాళ్ళు. They will rejoice because they're able to understand the mysteries. అర్థం కాని వారికి అది కష్టంగానే ఉంటది. ఏమో మాట్లాడుతున్నారు అంటారు. ఏమో నువ్వు ఏం పలుకుతున్నా నాకు అర్థం కదా అని అంటారు. The people who do not know, they will say, I do not know what you're speaking. It bounces to me. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమో అర్థం కాదు. మీకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో ఏమో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నా చూడు. మర్మాలే అర్థం కానప్పుడు నీకేం అర్థం అవుతాయి? When you don't understand the mysteries that's coming from the kingdom of heaven, you will not understand the problems. It will be like a mystery to you, and you do not know the source. You do not know how to solve them. ఎందుకంటే నీకు ఎందుకు కష్టాలు వచ్చాయి నీకు తెలియదు కదా. Because you do not know the reason or the source of your దేవుడి problems. నుండి పనిష్మెంట్ దాకా వచ్చిందా లేకపోతే నువ్వు తెచ్చుకున్నావా దేవుడు ఇచ్చారు అనేది నీకు తెలియదు కదా. You do not know if you have been punished by God or has it come upon you because of your own మర్మాన్ని behavior. గ్రహించే వారు ఏం చేస్తారు? But the people who understand mysteries, what do? దావీదు లాగా ఆ పాపమని ఒప్పుకొని బయటకు వస్తారు. Like David, they will accept their sin and confess and come out of the అర్థం కాని sinfulness. వారు ఏం చేస్తారు? But the people who don't understand, నిందలు వేసి they వెళ్ళిపోతుంటారు will only blame others. కదా. బయటికి వారికి నాకు వాక్యము అర్థమైందని అనుకుంటారు. They will think as if they understood the కానీ word. యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు. అర్థం అయ్యి ఉంటే నువ్వు నిందలు వేసేవాళ్ళు కాదు. The reality is they don't understand. If you would have understood, you will not అర్థం blame. అయ్యి ఉంటే నువ్వు తప్పు చేసావని నీకు తెలుసు. If you understood, you would have known that you have committed a sin. అర్థం అయ్యి ఉంటే నువ్వు పాపం చేసావని నీకు తెలుసు. If you understood, you would have known that you have sinned. అన్ని నీకు తెలిసి నాలుగు గోడల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి ప్రభు నేను ఈ తప్పు చేశాను ఈ పాపం చేశాను వాళ్ళు ఏ తప్పు చేయలేదు నా ఈగో హట్టం వల్ల నేను ఈ తప్పు చేశానని చేసినా కూడా నువ్వు మాత్రం నీకు మాత్రం పాప క్షమాపణ దొరకదు. ఎవరికి నువ్వు పాప ద్రోహం చేసావో వాళ్ళు నిన్ను క్షమిస్తేనే గాని నీకు పాప క్షమాపణ దొరకదు. You will not get the forgiveness of sin even when you go into your secret room and say, Lord, I have committed that sin and all. Unless until you go to the person whom you have rendered sin, you have to go and confess and repent there. తెలివితేటలు కదా. తెలివితేటలతో వాళ్ళకి వీళ్ళకి నేను ఎందుకు ఫోన్ చేయాలి, నేను దేవుడు చెప్పుకుంటానని నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు. You will say, why should I go and tell sorry to that person? I will tell sorry అసలు to నిన్ను God. సంహరించారనేది నీకు తెలియదు. And you do not know that you have been disdained and slain and నిన్ను dismissed. వదిలేశారనేది నీకు You తెలియదు. do not know God has అసలు forsaken you. దేవుడికి తోడుగానే లేరని నీకు తెలియదు. You do not know that God is not there with you. నిన్ను దేవుడు కాపు కాయట్లేదని కూడా నీకు తెలియదు. You know that you're not being fed by God. కానీ కష్టాలు అనుభవిస్తావు, భయంలో ఉంటాం, దుఃఖంలో ఉంటాం, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఏమవుతుందో తెలియదు, ఏ టైంలో ఏం మీదకి వస్తుందో తెలియదు, ఏ సిచ్యువేషన్ ఎదురవుతుందో తెలియదు, ఏది నీకు తెలియదు. ఏదో నీ తెలివితో చిన్న చిన్నవి హ్యాండిల్ చేసుకునే అమ్మాయి బయటకు వచ్చాను అనుకుంటావు కానీ నువ్వు ఎప్పటికీ రావు. బయట ఎలుగుబండు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే నీ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టిన వెంటనే ఏమవుతుంది, పాము కాటేసినట్టు నీ జీవితం ఉంటుంది. You will be having so much of fear of future, fear of your life. You may be able to solve small things but not greater things. You will escape from the bear, but when you come inside and put your hand on the wall, a serpent or adder will strike you. బయట వారేంటి లోపల వారేంటి, it's not outsiders or insiders. ఓకేనా. మర్మాలని గ్రహించే వారికి నా వాక్యం అర్థమవుతుంది, మర్మాలని గ్రహించని వారికి నా వాక్యం అర్థం కాదు. The people who understand the mysteries of God can know what I'm talking, but people who do not know my mysteries, they cannot understand anything. మీరు నా శిష్యులు కనుక నా బోధలు మీకు అర్థమవుతుందని యేసు ప్రభు అక్కడ వివరిస్తున్నారు. And the Lord is telling, unless you become my disciples, you cannot understand the mysteries. అందరికీ అర్థం కాదు. Not everybody can understand. అందరికి బయట వాళ్ళకి ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. But outsiders will think, why they speaking like this? నువ్వు క్రైస్తవుడే కదా, Are you not a Christian? ఇలా మాట్లాడుతున్నా వాక్యం తీసే కదా నీకు Am నేర్పిస్తున్నా. I not speaking from the word of God? మరి ఎవరిని నమ్ముతున్నావు నువ్వు, So whom are you believing? ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నావు? Whom మరి are you worshipping? ఫస్ట్ ఇది గుర్తు పెట్టుకో Remember this foremost. కదా. మర్మాలకి కావాల్సింది ఫౌండేషన్ కాదు,
It's not the foundation to know the mysteries. దేవుడు దర్శించు దినము గ్రహిస్తే ఫౌండేషన్ ఎలా ఉంటుందో నీకు చూపించగలుగుతా. You will know what is the foundation when you remember the visitation of the Lord God in your life. దేవుడు దర్శించిన కాలమే నీకు తెలియదు, ఏ ఫౌండేషన్ వేసుకుంటావు? నువ్వు ఇసుక మీద వేసుకుంటావు. What foundation are you going to put for yourself when you do not know the visitation of the Lord? కదా. You will put it on the sand, not on the rock. అంటే ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టుకునే బండ మీద కట్టుకున్నాను అని చెప్ప భ్రమలో ఉంటావు నువ్వు. You will be thinking that you built your house upon the rock, but actually ఇసుక it's on మీద the పేరు sand. రాసుకుని జీవ గ్రంథంలో నా పేరు రాయబడి ఉందని నువ్వు అనుకుంటావు నువ్వు. You have written your name in the sand, thinking that you have written your name on the heaven. ఇసుక మీద తుడుచుకుపోతది, జీవ గ్రంథంలో కూడా తిరుచుకుపోతది. Your name will be erased both from the sand and from the book of life. దేవుడు దర్శించు కాలము నీవు ఎరిగి ఉన్న ఎడల. But if you remember the visitation of the Lord, Jeremiah 43 verse 10 and 11. Jeremiah chapter 43 verses 10 and 11. ఇర్మియా 43వ అధ్యాయము 10-11 వచనములు. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరును నేను పిలుపునించి తీసుకొని వచ్చి నేను పాతిపెట్టిన ఈ రాళ్ల మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను. అతడు రత్న కంబలిని వాటి మీదనే వేయుచును. అతడు వచ్చి తెగులులకు నిర్ణయమైన వారిని తెగులుకును, చెరకు నిర్ణయమైన వారిని చెరకును, ఖడ్గమునకు నిర్ణయమైన వారిని ఖడ్గమునకును అప్పగించుచు ఐగుప్తీయులను హతము చేయును. అంతే, దేనికి నువ్వు నిర్ణయింపు ఉన్నావో దానికే వెళ్తావు. what are you appointed for, you will go to that side. అంతే, నువ్వు దేనికి నిర్ణయించుకున్నావో నీ ప్రవర్తన ఉంటది. నీకు దేవుడు కావాలా, నీ సొంత ఆలోచన కావాలా? What do you want, God or your own thoughts? కదా, ఎందుకంటే వాక్యం ఏం చెప్తుంటే నువ్వు నీకు ఏది కావాలో దేవుడు అదే నేర్పిస్తారంట. Because whatever you desire, you will get that from God, and God will teach you నువ్వు the same ఎంచుకున్న thing. మార్గం ఏంటి? What is the way that you have chosen? మర్మములతో కూడుకున్న మార్గమా లేకపోతే నీకు అర్థమయ్యే మార్గమా? Is it the mysteries coming from God, or is it your own నీకు thoughts? అర్థమయ్యే మార్గంలో నీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో కూడా నీకు అర్థం కాదు. When you want to pick up your own ways and thoughts, you do not know what's happening in your own అదే house. దేవుడు మర్మములతో కూడుకున్న వాక్యం అయితే నీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో కూడా నువ్వు But if గ్రహించగలుగుతావు. you remember the mysteries that comes from the word of God and from the kingdom of heaven, you will understand what's happening to you in అలాగే your life. దావీదు తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి నా దేవుడి చిత్తం లేనిదే ఇతను నన్ను శపించరని చెప్పాడు. David knew this very well. That's what he said. Without God's permission, నేను Satan అతన్ని ఏమి cannot చేయను, trust me. సౌలు నేనేమి చేయను నేను అతన్ని. And to Saul he said, I'm not going to do anything ఏది against Saul. చేయాలనుకున్నా అతను ఉంచాలో తీసేయాలో నా దేవుడి చేతికి అప్పగించబడుతుంది. It's God's wish whether he wants to kill Saul in the battle in the front or not. It's his దేవుడు wish. చంపేయండి చంపేస్తారు, ఉంచండి ఉంచుతారు God will destroy him means or not destroy him. It's up to him. It's God's wish. కదా. కాబట్టి దావీదు కరెక్ట్ ప్రతిదీ కూడా మర్మములతో కూడి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఐతోపేలు ఆలోచన వ్యర్థమవును కాక అన్నది అక్కడ వ్యర్థమైపోయింది. David went with the mysteries of God. That's the reason he said, let the Ahithophel's counsel be nullified, and it got nullified. మరి దీనిని బట్టి మీరు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే, This is what you have to think. నువ్వు ఏర్పరచుకున్న మార్గాన్ని బట్టి, నువ్వు ఈ వింటున్న వాక్యాన్ని బట్టి దేనికి వెళ్ళాలో దానికి నువ్వు నియమింపబడతావు. అది దేవుడి చేతిలో లేదు, You నీ have been చేతిలో ఉంది. appointed, and it is in your hands. But what you hear, what you comprehend, what you want to take a decision, it's not in the hand of God. Actually, it's in your hand. బబులోను రాజు ఎవరు? Who is the king of క్రైస్తవుడా? Babylon? Was he a Christian? బబులోను రాజు క్రైస్తవుడా? Was the Babylonian king was a Jew or a Christian? క్రైస్తవుడు కాదే. No, he was not. మరి నా సేవకుడు అని ఎందుకు అనుకున్నారు? Why was he called as a servant of అంటే God? దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఉండే దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటూ దేవుడి ప్రజలకే వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడానికి అటువంటి వాడిని తెచ్చుకుంటారు. And God has used the king of Babylon, Nebuchadnezzar, called him as my servant to teach the people of God a lesson in a hard way. నీ చేతిలోనే యుద్ధము నువ్వే చెయ్యాలి. You have to fight your own యుద్ధము battles. చేసేది నేనైనా జయంనిచ్చే దేవుడు నువ్వేని వాక్యం చెప్తావు కదా. And will you not say, yes, it is me who fight the battle? Is it not మరి you నీ who give me ఇంట్లో the యుద్ధం victory? ఉంది There's a fight that's happening in your house. కదా. జయం ఇవ్వడానికి దేవుడి చిత్తానికి నువ్వు ఉన్నావా లేదా పరీక్షించుకో చాలు. You need to check whether you are there to give victory to God or not. Revelation 22 verse 11 and 12. Revelation 22:11 and 12. ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయం 11-12 వచనములు. అన్యాయము చేయువాడు ఇంకను అన్యాయమే చేయనిము, అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకను అపవిత్రుడుగానే ఉండనిము, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే ఉండనిము, పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిము. ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను, వాని క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్దనున్నది. అయిపోయింది, జీతం ఆయన దగ్గర ఉంది.
Yes, God, everybody receives the wages or the Kada. reward from what he has done. మొన్నేమన్నారు 10 మార్లు మీరు నన్ను విసిగించితిరి అని అన్నారు. The Lord told 10 times you have vexed me. ఎన్నిసార్లు దేవుడి మాటని పక్కన పెట్టి నీ సొంత ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయావో ప్రతిదీ దేవుడి దగ్గర లెక్క ఉందంటే ఎన్ని లెక్క ఉండాలి అక్కడ. God has got every account of the way you have disobeyed and got away from God. ఆ జీతమే ఇది అకౌంట్ నా దగ్గర ఉందని That's the చెప్తున్నారు. reward that you're getting from God. ఏముంది జకర్యా 11:9 లో ఏముంది? దేనికి నియమింపబడిన వారు దానికి వెళ్తారు. And for those who are appointed, they will go for that. ఆశీర్వాదానికి నియమింపబడిన వారు ఆశీర్వాదానికి వెళ్తారు. Those who are appointed for blessings will receive దేవుడి blessings. చిత్తంలో ఉన్నవారు దేవుడి చిత్తానికి వెళ్తారు. Those who are dead in the will of God will be నా appointed కుడి for that. చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా నా స్థాయికి వెళ్ళండి, ఆ స్థాయికి వెళ్తారు. To the person where God says, "Blessed are you who are dead on my right hand side, you will be blessed." ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్పారు, నేను కాపు కాయను అని చెప్పి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వాళ్ళ మార్గం వాళ్ళని ఎంచుకోమని చెప్పి వాళ్ళకి వదిలేశారు. God said, "I will not feed you," and He said, "Whoever wants to choose whatever way they want to, they can go." దానియేలు ప్రేయర్ నీ దగ్గర ఉందో లేదో చూసుకో. But you need to check, is a prayer like that of నెహెమ్యా Daniel? ప్రేయర్ నీ దగ్గర ఉందో చూసుకో. Is it a prayer like Nehemiah in your life? ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు చేసిన ప్రతి పాపము, ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి హృదయ ఆలోచన, ఎన్నిసార్లు దేవుడి మాట వినలేదు, ఎన్నిసార్లు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టారు, ఎన్నిసార్లు దేవుని విసిగించారు, అన్ని లెక్కలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. They have an account of all their sins, not just because of them, though they did not. They remember the sin of the ancestors and the forefathers, and they were mentioning of it. ఆ లెక్క వాళ్ళ దగ్గర ఉండి దేవుడికి ప్రేయర్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు విడుదల పొందుకుని వచ్చారు. నీ దగ్గర ఉందా? They got the deliverance because they knew the accounts of their sins and they were able to confess specifically. What about you? Are you మన able to దగ్గర remember? ఏముంటది? Do you remember the account of the sins? అలాగనుకోలేదు. But you would say, "No, I didn't think like that. ఇలా ఉంటారేమో అని అనుకున్నాను, I thought it will be like this. అలా చేస్తారేమో అనుకున్నాను. I thought this is what ఊర్లో they'll do." అందరూ చేయట్లేదా? Is it not what happening in the నిన్నెవరు దేవుడు world? చెప్పారా? బయట వాళ్ళందరినీ చూడమని చెప్పారా? Did God tell you to take a look at the others as మరి examples? ఎందుకు వాళ్ళందరూ చేయట్లేదా అని అంటున్నారు? Why are you focusing on other people's faith? వీళ్ళందరూ చూడట్లేదా అని అంటున్నారు. Why are you not looking? Why are you ఎందుకు looking at this? లోకాన్ని ఎందుకు చూపిస్తారు? Why are you putting the blame on the world or taking them as an example? ఎందుకు చూపిస్తారు అని Why అంటున్నారు. are you showing the world as an నీకు example? వాక్యంలోనే చూపిస్తున్నాను కదా, చేశారా లేదా అన్నది. Am I not showing for the word that this is what the world is వాక్యమే doing? ముందు పెట్టి నేర్పిస్తున్నాను కదా. Am I not keeping the word and మరి teaching you? ఎందుకు వాళ్ళని చూస్తారు? Why are you depending and looking at them as an ఆలోచించండి. example? Think about it. హస్త నిక్షేపణ విషయంలో జాగ్రత్త పడుడి, పరులో పాపములో పాల భాగస్థులు అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడుడి. వాళ్ళలో పాపము ఉండి నీ నెత్తి మీద చేయి పెట్టారంటే నీ పరిస్థితి ఏంటి? Do not be hasty in making others lay their hands upon you. And if they live in sin and they put their hands upon you, what about you? మీరున్న స్థాయి, మీరున్న స్థితి ఏంటి తెలుసా? You know what's your position and what's your నువ్వు status? తప్పు చేస్తుంది నువ్వు గ్రహించగలుగుతున్నావు. You're able to understand that you have sinned. నువ్వు దేవుడి దగ్గర పశ్చాత్తాపపడి బయటకు వచ్చి మరలా ఆ తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నావు. You're able to repent and realize and come out of the sinful nature. నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తే నీకు జరుగుద్ది. If you pray, it will happen in your life. ఎందుకంటే నీ దగ్గర వాక్యం ఉంది కాబట్టి. Because you have the word with you. వాక్యం లేని మనుషుల్లాగా డప్పు కొట్టుకుంటూ ఆ వాళ్ళు చేయట్లేదా వీళ్ళు చేయట్లేదా అని తిరిగి వెళ్ళా ఉంటే వాళ్ళలాగే చస్తావు. When you set an example from others and you take like this, why they're not doing, why these సాతాను people are doing చెప్పింది it? కదా, నువ్వు చావనే చావవు అని. You are going to believe in the words of Satan telling that you'll not సాతానికి die. తెలుసు ఆత్మీయ జీవితం అంటే ఏంటో. Satan also know what is a spiritual walk, ఒకప్పుడు అభిషేకం పొందిన కెరూబు కాబట్టి because he was also once an anointed cherub. వాక్యం తెలుసు, He knows the word. కానీ సాతాను చెప్పిందే వింటాం. You know the word, but you want to listen to what Satan సాతాను tells. చెప్పిన వాక్యాలే గుర్తుంటాయి And మనకి. you'll remember the words of Satan than అబద్ధ God. ప్రవక్త, అబద్ధ బోధకులు అనేక మంది వస్తారు. అంటే ఈ ఎంటైర్ ప్రపంచంలో దైవ వాక్యంలో జాన్ 3:16 ఒకటి, సామ్స్ 91 ఒకటి, సామ్స్ 23 ఒకటి బాగా తెలుసు. And the entire word of God, you will remember Psalm 23, Psalm 91, and only these, John, on Psalm 91 and John ఇది 3:16, these kind of words. ఇది కాకపోయిందనుకో, If not this, అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తున్నారు, దొంగ ప్రవక్తలు వస్తున్నారు, చివరి దినాల్లో చాలా మంది ప్రవక్తలు వస్తారు. ఇది మాత్రం తెలుసు, బాగా తెలుసు. అంటే తల తెలుసు, తోక తెలుసు, మధ్యలో దిగిపోయింది. and you also know about one part of the scriptures, in the last days there'll be false Christ, false apostles coming to deceive many. అదే ఆత్మీయ జీవితం. That's what your spiritual life మీకు is all. తెలీదు. I don't know. దైవ వాక్యము అండర్స్టాండ్ అయ్యిందంటే అందరూ గ్రహించేస్తారా? బాప్టిజం తీసుకుంటే వాక్యం గ్రహించేస్తావా నువ్వు? Just because you took baptism, you think you can understand the word of God? పరలోకానికి వెళ్తావా? You think you'll go to heaven just because అయితే you took నేను ఏ baptism? దృష్టిలో వేయాలి? Then what list should I put you in?
ఆ గారడివాడు దృష్టిలో పోయినా Should I put you on the list of వాడు కూడా Simon the బాప్తిజం sorcerer? తీసుకున్నాడు. Because when he was baptized, ఎందుకంటే అపోస్తలుడు పౌలు అంటాడు, బాప్తిస్మం ఇవ్వడానికి నేను రాలేదు కానీ క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థం కాకూడదని నేను వచ్చానని చెప్పాడు. Apostle Paul says, I have not come to give baptism, but I have come so that the crucifixion and the message of crucifixion should not go in vain. ఆ విధంగా చేసావు కాబట్టి పాపం చేసినా పర్వాలేదు, వ్యభిచారం చేసినా పర్వాలేదు, ప్రోనోకర్పీ చేసినా పర్వాలేదు, పేరెంట్స్ ని మోసం చేసినా పర్లేదు, అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకున్నా పర్వాలేదు అని వెళ్తున్నావు. That's the reason you're ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేవు, అదొక్కడు గుర్తుపెట్టుకో. That's the reason you're compromising, you're looking into pornography, you're disrespecting your parents, you're doing things which is contrary to what God has told. You can never escape for long. నువ్వు దేనికి వెళ్తున్నావు? నువ్వు What are you going నీ for? డిజైర్స్ కి వెళ్తున్నావా? You're going to fulfill your lustful desires, నీ isn't it? డిజైర్స్ కి వెళ్తున్నావా? Are you not going to fulfill your own desires? నీ ఇష్టానికి వెళ్తున్నావా నువ్వు? Are you not going on your own? అందుకే జకర్యా 11:9 అదే చెప్తుంది. That's what Zechariah 11:9 says. దేనికి నియమించబడ్డావో, ఏ విధంగా మోసం చేయాలనుకున్నావు అదే మోసంలో నువ్వు వెళ్ళిపడతావు. Now, whatever you have going into, you also will fall into the ఎదుటి same trap. వారికి ఏ అబద్ధం చెప్పావో అదే అబద్ధంతో నువ్వు పట్టుబడతావు. Since you have told lies, you will also be caught in the ఎదుటి వారిని lies. ఏ విధంగా మోసవో అదే మోసంలో నువ్వు మోసించబడతావు. As you deceived and cheated many people, same thing will come upon you. నువ్వు ఏ ఆలోచించి ఏ విధంగా ఉన్నావో అదే నిందలు నువ్వు భరిస్తావు. నువ్వు Whatever thoughts, whatever you have done, same thing will occur into your life. అని నేను చెప్పట్లే, వాక్యం చెప్తుంది. This is what the word says. శుభోతో మరలా చదవండి పాయింట్. జకరియా 11:9. కాబట్టి నేను ఇకను మిమ్మును కాపు కాయను, చచ్చునది చావవచ్చును, నశించునది నశింపవచ్చును, మిగిలినవి ఒకదాని మాంసం ఒకటి తినవచ్చును అని చెప్పి. అంతే. ఎందుకంటే ఇంకా నువ్వు డిసిషన్ తీసేసుకున్నావు కదా, నువ్వు నమ్మిందే దేవుడు, నువ్వు అనుకుందే దేవుడు, నీ ఆలోచనే దేవుడు, దేవుడే ఆ దేవుడికి నువ్వే నీకు దేవుడివి, నీ దేవుడికి నువ్వే ప్రవక్తవి, నువ్వే యాజకుడివి. అందుకునే దేవుడు కాదేమో, నాకు డౌట్ వస్తుంది, అలా అనకూడదు కదా, ఇలా ఎందుకన్నారు అని నువ్వే అనుకున్నావు. కాబట్టి నీ ఆలోచనే నీ దేవుడు, నీ ఆలోచనకే నువ్వు ప్రవక్తవి, నువ్వు యాజకుడివి. కాబట్టి అలాగే నువ్వు పట్టుబడతావు, అలాగే నువ్వు చిక్కుపడతావు. Your own thoughts have become a god to you, and your own thoughts being a god, you are becoming a priest, you have become a prophet to your thoughts and to your God. That's the reason you have been ensnared, you will be caught because of your transgressions. అదే ఏదైనా సరే నువ్వు అనుకున్నది కరెక్ట్ అయితే అదే జరుగుద్ది. But if whatever you think is right will happen to you. అంతే, ఎవరికైనా సరే అంతే, రూల్ ఒకటే. The rule is the same. ఎందుకంటే వాక్యం నేనే నేర్పించా. యోతాం ఏమన్నాడు? What did Jotham say? అయ్యలారా, నా తండ్రి మీకు మంచి చేశాడు కదా. Jotham was telling to the people of Shechem, did not my father Gideon do నా good to తండ్రి you? ఏం చెప్పారు మీతో? What did he say to you? ఏ మనిషి మిమ్మల్ని పరిపాలించొద్దు, దేవుడే మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తారని చెప్పారు కదా. Did not my father Gideon say that no man should rule over you as a king? It should be God ఆఖరికి himself. నా పిల్లలు కూడా పరిపాలించకూడదని చెప్పారు కదా. Did he not tell even my children should not rule over you as a మరి king? చెప్పాక కూడా, మిమ్మల్ని కాపాడి రక్షించి దేవుడు మిమ్మల్ని మీకు ఒక స్థాయి ఇచ్చాక కూడా మీరు రాజు కావాలి అని అభిమేలకన్న నా సహోదరుని దగ్గరికి మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు? Why did you go and seek a man as a king when my dad clearly told don't seek a man as a king? God himself is a king. సరే, అయితే మీరు నా మాట వినే దేవుడు మీ మాట వింటాడు. And Jotham said, if you listen to whatever I'm telling, God will listen to you. How did he say that? నా తండ్రికి మీరు మంచి చేస్తున్నారంటే, if you're doing good, and if you remember the good done by Gideon, చేసిన మంచికి మీరు మంచి చేస్తున్నామన్నది మీరు కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారంటే, if you think that you're doing good and if you're really right doing good, మీరు చేసేది యథార్థంగా కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటే, if you think whatever you're doing is right, మీరు ఎంచుకున్న రాజు నీతో సమాధానంగా ఉంటారు. then the king whom you have selected, he will be having peace with you. అది కాదు అని జరిగింది అని అంటే, but if it is not the case, ఓకే, అదే అభిమేలకు నుండి అగ్ని వచ్చి మిమ్మల్ని దహించి వేయును the same king Abimelech will spew fire over you and it will happen in your life. ఇదే అందరికి రిలీజ్ అయ్యేది. And this is what is released to everybody. అందుకే యోబు ఎంత చక్కగా చెప్తారు తెలుసా, నేను పాపం చేస్తే నేను అనుభవిస్తాను కదా అని అంటాడు. Job was boldly able to say, if I sin, I have to face the consequences. Acts 28:26. Acts 28:26. అపోస్తల కార్యములు 28:26. మీరు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపనే గ్రహింపరు, చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కాననే కానరని ఈ ప్రజల యొద్దకు వెళ్ళి చెప్పుము. అంతే, వస్తారు, వాక్యం వింటారు, వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహించరు, చూచిన మట్టుకు చూతురు గాని కానరని ఈ ప్రజల యొద్దకు వెళ్ళి చెప్పుమన్నారు. అంటే నువ్వు ఎంత వాక్యం విన్నా ఆ వాక్యంలో గ్రహింపు నీ లేదు కాబట్టి నువ్వు నిందలేసేస్తావు.
And you don't understand the word of God. That's the reason you're very quick in blaming others, because you hear, you see, but you cannot hear, you అందుకే cannot perceive. కంటి చూపుతో తీర్పు తీరుస్తావు, వినిన దాన్ని బట్టి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటావు. That's the reason whatever you see and hear, you are quick in passing a judgment. అందుకే నీ జీవితంలో ఏం జరుగుతది? So what's happening in your life? 27th verse. 27వ వచనం. ఈ ప్రజలు కన్నులారా చూచి చెవులారా విని మనసారా గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నా వలన స్వస్థత పొందుకుంటున్నట్లు వారి హృదయం క్రొవ్వియున్నది, వారు చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసుకొని ఉన్నారు అని పరిశుద్ధాత్మ యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మీ పితరులతో చెప్పిన మాట సరియే. కరెక్టే. అందుకనే దొంగలా దాక్కుంటారు వీళ్ళు. That's the reason they hear, they hide like thieves. అంతే, దొంగలా దాక్కుంటారు. They hide like thieves. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాక్యం తెలుసు అన్నట్టు, అన్ని వాళ్ళకి తెలుసు అన్నట్టు ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళు. Because they behave కానీ as if they know యాక్చువల్ the word of ట్రూత్ God. అన్నది ఏంటి? ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు మనుషుల ముందు ధైర్యం కలిగి నిలబడతావు. If there is no sin or iniquity is found in you, you will lift up your head and countenance boldly. రెండు, నువ్వు నిజంగానే దేవుడి వాక్యం పట్టుకుని నువ్వు ఉన్నావంటే క్షమించే గుణం నీలో ఉంటది, సమాధానపడే గుణం నీలో ఉంటది. If you have the word of God faithfully in your life, you will be able to forgive others and you will be able to even let go of what they're doing. వాక్యం ఏం చెప్పింది? 28. 28వ వచనం. కాబట్టి దేవుని వలనైనా ఈ రక్షణ అన్యజనుల యొద్దకు పంపబడి ఉన్నదని మీరు తెలుసుకొందురుగాక. అంతే, మీరు వెళ్ళడం వల్లనే మీకు ఉండవలసిన ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా దేవుడి పక్షము నిలబడిన వారికి అనుగ్రహించబడతాది. That's the reason after you have gone, the people who stood faithful towards God, the blessings will go towards them. Acts 13:46. Acts 13:46. అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 46వ వచనం. అప్పుడు పౌలును బర్నబాయు ధైర్యముగా ఇట్లనిరి, దేవుని వాక్యం మొదట మీకు చెప్పుట ఆవశ్యకమే, అయినను మీరు దానిని త్రోసివేసి మిమ్మును మీరే నిత్య జీవమునకు అపాత్రులుగా ఎంచుకొనుచున్నారు. నిత్య జీవమునకు అపాత్రులు అంటే ఏంటి తెలుసా? వాళ్ళ చేతి పనులు సమస్తము వాళ్ళు ఏమి చేసి ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటారో అవన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి. Unworthy of everlasting life means all the fruits of their hands, the labors, the business, their work, everything will go for a toss. ఎందుకంటే దేవుడు దర్శించే దినాలు నువ్వు గ్రహించలేదు కాబట్టి చెప్పుడు మాటలు. ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వని సృష్టించింది దేవుడు, ఆయనతో పాటు తిరిగింది దేవుడు, ఆయనతో పాటు సంచరించింది దేవుడు. అన్ని సంవత్సరాలు సంచరించిన తర్వాత సరే వీళ్ళకి ఒక పరీక్ష పెడదాము అని చెప్పి ఈ తోట చెట్ల ఫలములలో ఏ పండైనా తినొచ్చు, మంచి చెడులు ఇచ్చు ఆ వృక్ష ఫలముని నువ్వు తినకూడదు, నువ్వు తిన్న దినమున మరణిస్తావు అని దేవుడు అన్ని సంవత్సరాలు నీతో ఉండి చెప్పి వెళ్ళాక జస్ట్ మెరుపు తీగలాగా అలా వచ్చి వెళ్ళిపోయిన ఆ థాట్ ని నమ్మి దేవునికి వదిలేసావు చూడు, అంతే, అదొక్కటి చాలు నువ్వు దేవుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు అని చెప్పడానికి. It's God who created Adam and Eve and he gave them all the freedom in the Garden of Eden. And after a while, after so many years, God said, let me test these people. And he said, see, you can eat any fruit except this one particular part of fruit. Don't eat this fruit. And then Satan came just like a lightning, a thought came just like a lightning. You believed in that lies of that thought rather than not believing in the words of God. This itself clearly demonstrates that God is not there in your life. Word is not there in your ఎవరి life. మాట నమ్మావు? Whom did you believe? సాతాను మాట నమ్మావు. You believed in the lies of Satan. ఈ భూమి మీద ఎవరి మాట నమ్ముతావో అదే జీవితం నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. Whomever you believe in this world, that's what will come upon you. అంతే కదా, నువ్వు ఎంచుకున్న మార్గము. Because that's what you selected. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నదంతా కూడా జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 1 సెకండ్ లో పోయింది కదా. The matter of 1 second, whatever you learned has disappeared. John 12:35. John chapter 12 verse 35. అందుకు యేసు, ఇంకా కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును, చీకటి మిమ్మల్ని కమ్ము కొనకుండునట్లు మీకు వెలుగు ఉండగానే నడువుడి. చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోవుచున్నాడో ఎరుగడు. అంతే, నువ్వు వెలుగులోనే నడవడం మొదలు పెట్టావు అనుకో, చీకటి ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలియదు, అది రుచి కూడా నువ్వు చూడు. You will not know what is darkness at all because you are walking in the light. కదా, కొంతకాలమే, ఎవరైనా మీ దగ్గర కొంతకాలమే ఉంటారు. Anybody, they will be sticking around with you only for a while. కాబట్టి చీకటి మిమ్మును కమ్ము కొనకుండునట్లు దేవుడు దర్శించు కాలం నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావంటే ఆ దర్శించు కాలమే నిన్ను వెలుగుగా ఉంచి నిన్ను నడిపిస్తుంది. And if you remember the visitation of the Lord, that will be the light and you'll be able to walk through any dark situation. మరి
అబ్బా ఎందులో నడిచింది, But what about Eve? Where did she walk? ఎందులో నడిచింది? Where did she tread? వెంటనే ఒక థాట్ ఎంటర్ అయిన ఏ థాట్ ని తెచ్చుకొని ఆ చీకటి అన్నది మైండ్ లోకి తెచ్చుకుంది. She తన entered- శరీరంలోనికి చీకటిని తెచ్చుకుంది. వెలుగు కలిగిన మహిమ కలిగిన శరీరము పోయి నార్మల్ శరీరము ఇది తెచ్చుకొని దాచుకొని సిగ్గుపడింది కదా మరి. She had a glorious body embodied with light, but because of the negative thought that entered, that thought was dark, and because of the darkness, the entire body became dark, and she was hiding for that reason. కదా ఆ ఒక్క థాట్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళింది? Where did that thought lead her నువ్వు to? చావని చెప్పుడు మాట వినేసి ఆమె తినేసి ఆదాముకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. It led her to believe in the lies of Satan that you will not die, and she ate. Not only that, she also influenced and made her husband also partaker to that sin. వాళ్ళు అనుకున్నారా బయటికి గెంటివేయబడతారని? Did they ever knew that they will be cast out of Realize Garden అవ్వలా. of Eden? They did not know the consequences. ఏ టైంలో ఏ సిచ్యుయేషన్ నీ మీదకి వస్తుందో నీకు తెలియదు. You do not know what situation is going to come upon you. చాలా మంది అనుకున్నా ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ నాకు వస్తాను నేను అనుకోలేదని అంటారు. Many people say, I never thought that it will be so complicated. I ఈ never పరిస్థితి expected. నాకు ఇట్లా ఉంటుందని నేను ఎప్పుడు Yeah. అనుకోను, నేను చూడలేదు అంటారు. Many people say, I never thought it will be so complicated. I didn't realize. నువ్వు వెలుగులో ఉంటేనే రాబోయే దాని నుండి తప్పించుకోగలుగుతావు If you are in the light, you will be able to escape from the dark situations. కదా. going to మీరు come up. వెలుగు సంబంధులు అగునట్లు మీరు వెలుగు ఉండనట్లుగా నడుచుకుంటే విశ్వాసం ముందు మీరు నడుచుకోగలుగుతారు. You will be able to walk in faith if you are walking in the light. మరి దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నారు? Where is your focus? What is your priority? జాన్ 8:24. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 24. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 24వ వచనం. కాగా మీ పాపములోనే ఉండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెప్పితిని. నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించని ఎడల మీరు మీ పాపములోనే ఉండి చనిపోవుదురని వారితో చెప్పెను. ఆయన శరీరధారి అయి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమని చెప్పారు? అక్కడ When he came in the human మీరు form, పాపంలో ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు దేవుని గుర్తించలేవు. you are living in sins. That's why you are not able to నువ్వు recognize పాపంలో God. చనిపోతావని కన్ఫర్మ్ కాబట్టి నువ్వు దేవుని గుర్తించలేదు. నువ్వు నీ దృష్టికి అనుగుణంగా దేవుని ఎత్తుకున్నావు, కానీ దేవుడి దృష్టికి అనుగుణంగా నువ్వునుంటే దేవుని గుర్తుపట్టేవాడివి. You recognized yourself with your own understanding. If you would have understood the way God wanted you to understand, then there wouldn't be any sin in you. But now you will die in your own sins. నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించని ఎడల మీరు మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోదురని వాళ్ళతో చెప్పడం జరిగింది. For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. నెక్స్ట్ వర్స్ ఏముంది అక్కడ? వర్స్ 25. కాబట్టి వారు నీవు ఎవరివని ఆయనను అడుగుగా యేసు వారితో మొదటి నుండి నేను మీతో ఎవడనని చెప్పుచుంటునో వాడినే. 26 ఏముంది? మిమ్మల్ని గూర్చి చెప్పుటకును తీర్పు తీర్చుటకును చాలా సంగతులు చాలా ఉన్నాయి. తీర్పు తీర్చాలంటే నాకు చాలా ఉన్నాయి అని అంటుంది వాక్యం చెప్తుంది. వాక్యం The Lord is talking to them, and the word is saying that I have so many things to say and to judge concerning you. కానీ నన్ను పంపినవాడు సత్యవంతుడు, నేను ఆయన యొద్ద వినిన సంగతులే లోకమునకు బోధించుచున్నానని చెప్పాను. And he said, he who sent me is true, and I speak to the world those things which I heard from him. వాళ్ళే అన్నారు కదా నా దేవుడు నా తండ్రి అని. He only said, no, my God is my father. Did మరి they not ఆ say? తండ్రి గురించి చెప్తేనే వాళ్ళు గ్రహించలేదు. And Jesus was talking about the same father whom the Jews ఇప్పుడు were telling, but they అర్థమైందా didn't మీకు? understand. Now we are able to understand. తండ్రి గురించి చెప్తేనే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. They were not able to understand about the same మరి father. నువ్వు ఎవరివి అని అడుగుతున్నారు. And they're asking, who are you? 23వ వచనం. వర్స్ 23. అప్పుడు ఆయన మీరు క్రిందివారు నేను పైనుండి వాడును, మీరు ఈ లోక సంబంధులు నేను ఈ లోక సంబంధులను కాను. అంతే, అర్థమైందా? కాబట్టి బాప్తిస్మం తీసుకున్నంత మాత్రాన పరలోకం వెళ్ళిపోతాను, ఆత్మను పొందుకున్నాను కాబట్టి నేను క్రైస్తవుని అయిపోయాను, జీవగ్రంథం చదువుతున్నాను, ఉపవాసాలు చేసేస్తున్నాను, ప్రార్థన మీద ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన మీరు భూ సంబంధులే కానీ పరలోక సంబంధులు కారని చెప్తుంది ఇక్కడ వాక్యం. You still belong to the world. You cannot belong to heaven just because you have taken baptism or you speak in tongues. It doesn't make you eligible to go to heaven. పైనున్న వాటి సంగతులు చెప్తారు. The one who's come from above will tell about the things above. ఎందుకంటే నువ్వు గ్రహించవు కదా. But you don't understand what he's saying. నువ్వు గ్రహించినప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది? When you don't understand, what will appear అబద్ధ to you? ప్రవక్తలా చూస్తావు. You will start seeing that person as a false అందుకనే prophet. అన్నారు నేను నిన్ను కాపుకాయను అని. That's the reason he said, I will not feed you. అందుకే నువ్వు పాపంలోనే ఉండిపోయావు. నువ్వు You have been remaining in your sins. ఎందుకంటే ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడినా కూడా నువ్వు రిజెక్ట్ చేస్తున్నావు. Because you're rejecting even if God speaks through your prophet. ప్రవక్త నోటి నుండి వచ్చిన మాటను కూడా దేవుడు మాటగా కూడా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు. You're not receiving when the prophet is speaking the word of God. 21st verse.
21వ వచనం. మరి ఒకప్పుడు ఆయన, నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను, మీరు నన్ను వెతుకుదురు గాని మీ పాపంలోనే ఉండి చనిపోవుదురు, నేను వెళ్ళు చోటుకి మీరు రాలేరని వారితో చెప్పెను. అంతే, కాపు కాయన వారికి ఇదే దుస్థితి ఎప్పటికీ. అందుకనే ఇశ్రాయేలు జనాంగము దేవుడి స్వరం విన్నాక కూడా వాళ్ళు భయపడ్డారు తెలుసా? Do you know, if the Israelites, when they heard the voice of God also, they were scared. దేవుడి స్వరం విన్నాక కూడా వాళ్ళు భయపడ్డారు. Even after hearing the voice of God, they were దేవుని scared. యొక్క పాదం వాళ్ళు చూశారు. They saw the feet of Jesus. దేవుని యొక్క పాదం చూసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు నమ్మలేదు. Even after seeing the feet of God, they did not believe. ఈ తరము వారు కూడా అలాగే ఉన్నారని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God very clearly says the wicked generation also is like that Matthew only. 21:43. Matthew 21:43. కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ యొద్ద నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చు జనులకి ఇయ్యబడినని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏముంది? Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken from you and given to a nation bearing the fruits of it. Matthew 21:43. రిసీవ్ చేసుకోండి అది మీరు. Receive it. ఎవరు పొందుకోవాలో వాళ్ళ అర్హులు వాళ్ళు. Who will receive it, they are eligible and they are good. వాక్యాన్ని గ్రహించేవారు అర్హులు వాళ్ళు. The people who understand the word of God are eligible. అటువంటి వారికి కష్టం వచ్చినా కూడా బయటకు వచ్చే మార్గం తెలుసు. And those kind of people, they have difficulties, they know how to come out of the ఆ problem. పరిస్థితి దేవుడి నుండి వచ్చిందా, నీకు నువ్వు తెచ్చుకున్నావు కూడా You గ్రహించగలుగుతారు will be able to understand, does it come from God or has it come from you? కదా. జెర్మియా 15:2 and 3 ఒకసారి చూడండి. జెర్మియా chapter 15 verses 2 and 3. ఇర్మియా 15వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. మేము ఎక్కడికి పోదమని వారు నిన్ను అడిగిన ఎడల నీవు వారితో ఇట్లనుము, యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు, చావునకు నియమింపబడిన వారు చావునకును, ఖడ్గమునకు నియమింపబడిన వారు ఖడ్గమునకును, క్షామమునకు నియమింపబడిన వారు క్షామమునకును, చెరకు నియమింపబడిన వారు చెరకును పోవలెను. యెహోవాకు ఇదే, చంపుటకు ఖడ్గము, చీల్చుటకు కుక్కలు, తినివేయుటకు నాశనము చేయుటకును ఆకాశ పక్షులు, భూమృగములు 4 విధముల బాధలు వారికి నియమించి ఉన్నాను ఈ 4 విధముల బాధలు వారికి నియమించి ఉన్నాను. అది ఇంకా భూమి మీద ఉంది. I will appoint over them 4 forms of destruction and is still there. ఎందుకంటే వాక్యం మీద దృష్టి పెట్టరు కానీ బయట ఏం జరుగుతుంది? మూవీకి వెళ్దాము, ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుదాము, అక్కడికి వెళ్దాము, ఎంజాయ్ చేద్దాము, కానీ అక్కడ ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు. They don't focus on the word of God, but they want to enjoy the pleasures of this world, and they do not know what calamities are awaiting them there. Protection is required. కదా, నువ్వు ఎలా రక్షించబడాలో మీకు తెలియదు. Because you do not know how to save yourself. నువ్వు దేవుడు దర్శించే దినము కాలము ఎరిగి ఉంటే వెళ్ళాలో లేదో కూడా ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు ఆపేసుకుని కూర్చుంటావు, అది నీకు కూడా తెలియదు. Without your knowledge, you will refrain from walking or doing anything. You will stop yourself, and that God is protecting you from that calamity. నేను మిమ్మును కాపు కాయను అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? You know what it means when God says, I will not feed you? ఒక్కసారి జకరియా 11:10 చూడండి. జకరియా chapter 11 verse 10. జకరియా 11వ అధ్యాయము 10వ వచనం. సౌందర్యమను కర్రను తీసుకొని జనుల అందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము చేయునట్లు దానిని విరిచితిని. అంతే, ఇదేనండి నిబంధన. అబ్రహాముతో ఐక్యత అనే నిబంధన, దేవుడితో ఐక్యమై ఉన్నాడు కాబట్టి, దేవుడు చెప్పిందే చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ నిబంధన ఉంది. రెండోది ఫేవర్, కృప, సమాధానము అన్న నిబంధన. ఈ 2 నిబంధనలు అబ్రహాము యొక్క నిబంధనలో ఉన్నాయి. The two points of covenant that God made with Abraham was one is with unity, and second was with the favor. Unity and favor are the 2 ingredients that God made a covenant with Abraham. అది దేవుని యొక్క నిబంధన. And that is the covenant that God made. ఆ నిబంధనలోనే బాప్తిస్మం ఉంటది, మతపరమైన బాప్తిస్మం కాదు. And that's the right kind of baptism, not the baptism of water alone. ఎందుకంటే నీ బుద్ధి మారవడానికి, యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, పశ్చాత్తాప పడడానికి, మరలా ఆ తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్త పడడానికి, ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసింది కదా నువ్వేం తప్పులు చేసుకున్నావని గుర్తించి ఆ విధంగా ఆ నిబంధనను పొందుకోవడానికి ఇచ్చేది. This covenant was given so that you will recognize only your faults, your shortcomings, your mistakes, not finding the fault of others, not blaming them, not putting them into test. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క సమాధానము, దేవుని యొక్క ఫేవర్ అన్నది ఆ నిబంధనలో ఉంటుంది. There is unity, there is favor, there is grace in that covenant. ఎక్కడుంది మరి ఆ కృప? Where is that particular mercy or grace? ఇక్కడ ఎరకొట్టేశారు కదా, నేను నిన్ను కాపు కాయనంటే ఆ నిబంధన ఎరకొట్టబడింది. ఇంకా now that covenant is broken into 2 because God says I'm not going to feed you. మరి Do
Do you think that covenant of grace will be there? Hebrew 8 verse 8. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 8వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 8. చదవండి. అయితే ఆయన అపేక్షించి వారితో ఇలాగూ చెప్పుచున్నాడు, ప్రభువు ఇట్లనెను, ఇదిగో ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, because the days are coming. అప్పటిలో ఇశ్రాయేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను నేను క్రొత్త నిబంధన చెయ్యుదును. అది నేను ఐగుప్తు దేశములో నుండి వీరి పితరులను వెలుపలికి రప్పించుటకై వారి చెయ్యి పట్టుకొనిన దినమును వారితో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు. ఏమనగా వారు నా నిబంధనలో నిలవలేదు గనుక నేను వారిని అలక్ష్యము చేసి తిని. ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు, ఆ దినములైన తరువాత ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారితో నేను చేయబోవు నిబంధన ఏదనగా, వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచెదను, వారి హృదయముల మీద వాటిని వ్రాయెదను, నేను వారికి దేవుడినయ్యుందును, వారు నాకు ప్రజలయ్యుందురు. నువ్వు బొట్టు పెట్టుకుంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేయను అని ఏమీ లేదు కదా ఇక్కడ. Did it mention that if you put the vermilion that God will not accept you? Did it say that? లేదు కదా. Did it say that? కదా. మిగతా వారిని ఎగతాళి చేసి అవమానపరిచినట్టు ఏమీ లేదు కదా. It doesn't talk about the sarcasm or putting down on another person. కదా. ఇక్కడ ఏముంది? But what does it say? ఆయన చేయబో నిబంధన ఏంటి? వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచెదను. But he says, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. ఎవరైనా ఉండు, ఆ ధర్మం అన్నది నీ హృదయంలో ఉండాలి కదా. Whoever you are, the laws of God should be there in your mind. వారి హృదయం మీద నేను రాస్తాను అనంటే పాపము చేయకుండా, నిందలు వేయకుండా, అబద్ధాలు పలకకుండా జాగ్రత్త పడతావు అని అర్థం. That means God writing them on your hearts means you will not tell any lies, you will not say any sins, you will safeguard yourself. Verse 11. వారిలో ఎవడను ప్రభువును తెలుసుకొనడని తన పట్టణస్థునికైనను తన సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు. వారిలో చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు అందరూ నన్ను తెలుసుకొందురు. నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను ఎన్నడను జ్ఞాపకం చేసుకొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. దీన్ని అందరూ వాడేసుకుంటారు తెలుసా. And people make use of this word for their favor. చెప్పుడు మాటలన్నీ మాట్లాడేయడము, ఎవరు ఏ చెప్తే అన్ని వినేయడము. కానీ వాక్యం చూపించి ఏమంటారు, దేవుడు మన పాపాలు క్షమించేశారు. సిగ్గుండాలి అలా చెప్పడానికి. They will listen to gossip, they will slander people, they'll do all atrocious sinful nature, but then they will say, for God said he will be merciful to our unrighteousness and the lawless deeds will forget. మీకేం తెలుసు అసలు? ఏం తెలుసు దేవుడి యొక్క హృదయము? What do you know about? ఆయన వాక్యం ఉందా నీలో? What do you know about the heart of God? ప్రార్థన ఉందా లేదా అని అడగలేదు. God did not tell whether prayer is there in your life. రోజుకి 3-4 సార్లు 10 సార్లు ప్రతి కొంపకేలు చేస్తే ప్రార్థన గురించి అక్కడ మాట్లాడట్లా. God is not talking about the prayers that you're going and visiting ఆయన people's ధర్మ విధులు నీ దగ్గర ఉన్నాయా? Do you have the laws of God in your heart? చెప్పుడు మాటలు వినేది దేవుడి ధర్మ విధా? Listening to gossip, is it the law of God? నిందలు వేసేది దేవుడి ధర్మ విధా? Do you think it's blaming others is the law of God? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు ఎలా ఉంటదో కూడా రుచి తెలియకుండా మాట్లాడడం ధర్మ విధా? You do not know what is the Holy Spirit and you are going talking on own yours. Is it the law of God? వాక్యం యొక్క అవగాహన లేకుండా ఈ వాక్యం నాకే అని చెప్పినా కూడా ఏమంటారు, నువ్వెవరో నేను అరగను, నేను నిన్ను కాపుకాయనని చెప్తారు. When you claim this word, that is verse 12, God will simply look at you and say, I will not feed you. In fact, I do not know who you are. ఎందుకంటే వీళ్ళెవరు? Who are these people? 9th చాప్టర్ నుంచి చూడండి, ఏమనగా వారు నా నిబంధనలలో వాళ్ళు నిలవలేదు అని అంటున్నారు. For they did not continue my covenant. In verse 9, the B part, it says, because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord. నువ్వు దేవుడి యొక్క నిబంధనలో లేదు, అందరి మీద నిందలు వేసేస్తున్నావు, అందరితో అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుతున్నావు, పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా వేరొక ఆత్మ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావు, నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను మోసం చేయట్లేదని అసలు రియలైజ్ అవుతున్నావా? You're not having the covenant of God in your life and you're blaming others for everything and you're not even realizing that there is no Holy Spirit God inside you. You're having some other spirit operating in your life. Don't you know that there is no covenant of God in your life? At 6:13. అపోస్తల కార్యములు 6వ అధ్యాయము 13వ వచనం. Acts chapter 6 verse 13. అతనిని పట్టుకొని మహాసభ యొద్దకు తీసుకొని పోయి అబద్ధపు సాక్షులను నిలవబెట్టిరి. వారు, ఈ మనుషుడు ఎప్పుడునూ ఈ పరిశుద్ధ స్థలమునకును మన ధర్మశాస్త్రమునకును విరోధముగా మాట్లాడుచున్నాడు. ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటను పాడు చేసి మోషే మనకిచ్చిన ఆచారములను మార్చునని వీడు చెప్పగా మేము వింటిమనిరి. సభలో కూర్చున్న వారందరూ అతని వైపు తేరి చూడగా అతని ముఖం దేవదూత ముఖము వలె వారికి కనబడెను. ఎవరండి ఇతను? Who is this person? స్టెఫెను. Stephen.
దేవదూత మొహం వల్ల అతను కనబడుతుంటే అతని మీద వేసిన నిందలు ఏంటండి? ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడు చేసి అనుంది, అవునా? For we heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place. కానీ ఈ నేటి దినమును కూడా క్రీస్తు పేరు చెప్పుకుంటూనే క్రీస్తు నామానికి దోషం తీసుకొస్తున్నారు ఈ విధంగానే. Likewise, many people taking the name of Jesus Christ are the ones who are bringing blasphemy to the name of Jesus Christ. నజరేయుడైన యేసును నమ్ముతూనే ఆ చోటు వాళ్ళే పాడు చేసేస్తున్నారు, ఆయన నామానికి దోషం తెచ్చేస్తున్నారు. They're saying the name of Jesus, but they are the ones who is causing a bad name to the Lord Jesus Christ. దేవుడి వాక్యాన్ని వాళ్ళ వాక్యంగా మార్చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ఆచారంగా మార్చేసుకుంటున్నారు. They are changing the word of God according to their convenience because of their traditions and customs. మరలా చెప్పకుండా చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. But after saying also they say God spoke though God did not. కదా, మరి ఎవరి మీద మాట్లాడారో వాళ్ళు ఎలా కనిపించారంట? But how did God appear? How did they appear to others? కదా, దేవదూత ముఖము వలె వారికి కనబడెను. But to that person, that is Stephen, how did they see him? They saw his face as the face of an ఎందుకు angel. మాట్లాడారు? ఎందుకు చంపేయాలనుకున్నారు వాళ్ళు? And after seeing that, why did they want to kill him? 10 and 11 చూడండి. 10-11 వచనములు. మాటలాడుట యందు అతడు అకపరిచిన జ్ఞానమును అతనిని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు అంతే, ఎదిరింపలేకపోయేది. ఒక మనిషి వాళ్ళు ఎదిరింపకపోతేనే ఇటువంటి పనులన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. చంపడానికి చూడటము, లేకపోతే నాశనం చేయడానికి చూడడం, ఎన్నైనా చేసినా కూడా స్టెఫెన్ ఈ రోజు పారడైజ్ లోనే కదా ఉన్నాడు. People want to kill because they were not able to resist the words of Stephen. That's what, when they want to kill because they are not able to speak contrary to the person. But Stephen is still there in paradise. అప్పుడు వారు, వీడు మోషే మీదను దేవుని మీదను దూషణ వాక్యములు పలకగా మేము వింటిమని చెప్పుటకు మనుషులను కుదుర్చుకొని, అంతే, ఇలాగా మనుషుల్ని కుదుర్చుకుని, పనికి మాలిన సాక్షుల్ని కుదుర్చుకుని, తప్పులు చేసేసి మేమేం తప్పు చేయలేదు వాళ్ళే తప్పులు చేశారని మాట్లాడతారు. Then they secretly induce the men to say, that's how people will gather scoundrels and speak wrong things like how they spoke about Stephen. వీరెవరు తెలుసా? దేవుడు దర్శించిన దినములు వారు ఎరగరు కాబట్టి అబద్ధ సాక్షిగా ఉండటానికి వాళ్ళు నిలబడిపోయి దానికి నియమింపబడతారు. ఎందుకంటే అబద్ధ సాక్షులు ఆ అబద్ధ సాక్ష్యాన్ని పట్టుకుని తిరిగినంత సేపు ఎంత సత్యం మాట్లాడినా ఆ అబద్ధ సాక్ష్యమే నేను హైలైట్ చేస్తుంది, కానీ సత్యం నేను హైలైట్ చేయదు. These people are scoundrels. They gather people and want to bear false witnesses and all. So no matter how they do, this is how their lives also will be. ఎందుకంటే వాళ్ళని కాపు కాయట్లేదు కాబట్టి. Because God is not feeding them. Luke 21:32. Luke 21:32. లూకాసు వార్త 21వ అధ్యాయము 32వ వచనము. అవన్నీ జరుగును వరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. అంతే, దేవుడు వారికి తోడుగా లేరు అని మీరందరూ చూచు వరకు ఈ లోకం అప్పుడే గతించదు. And you will be seeing this kind of people till such time the heaven will not pass away. హోషేయ 1:9. హోషేయ chapter 1 verse 9. హోషేయ మొదటి అధ్యాయము 9వ వచనము. యెహోవా ప్రవక్తకు సెలవిచ్చినదేమనగా, మీరు నా జనులు కారు, నేను మీకు దేవుడినై ఉండను గనుక లో అమ్మి ఇతనికి పేరు పెట్టుము, నా జనము కాదని ఇతనికి పేరు పెట్టుము. అంతే, ఇది ఎవరికి చెప్తున్నారు? ప్రవక్తలకి చెప్తున్నారు. అంటే దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో దేవుడు డైరెక్ట్ గా ఎవరితో మాట్లాడు, ఒక ప్రవక్త తప్ప. The Lord not spoke to everybody. He only speaks through prophets. So he was speaking to the prophet that these are not my people. ఏమన్నారు? జకరీతో ఏమన్నారు? వాళ్ళు ముగ్గురు నా పని చేయకుండా నేను అడ్డగిస్తున్నారు కదా, నువ్వు వచ్చేసారన్నారు. The Lord God was saying to Zechariah, these 3 shepherds are not allowing my work to be done. So come back. రావడంతో ఏమైంది? What happened when Zechariah came? వాళ్ళని సంహరించడం జరిగింది. They were immediately disdained. సంహరించడం వాళ్ళకే తెలియదు. దేవుడి సభని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నారని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. They don't even know that they have been disdained or slammed and they will be doing God's work. ఇక్కడ ఏమన్నారు? వాళ్ళతో చెప్పే, నువ్వు నా జనం కాదని చెప్పేసే. But here what is God saying? God is saying to them, tell them they're not my people and I will not be their God. మోషే కాలం నుండి అందరూ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారండి. From the time of Moses, the prophets, God is facing difficulties. ఇటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు దర్శించు కాలం నువ్వు ఎరిగి ఉంటే వాటన్నిటి నుండి నువ్వు తప్పించుకుంటావు. If at all you remember the visitation of the Lord, you can escape from the wicked vices of these people. షలోమ్ ఆలెకే.